Go on, Calicut, celebrate well into the night. There is something to celebrate. Maybe not a pot of gold at the end of the rainbow, but Safir and his fellows and the other Red Army passionate supporters can dance in delirium as the Heroes have delivered their first win after 5 heartbreaking losses. And that's exactly where their campaign's going. At least the mood is for sure. The Calicut Heroes win their first game after 2 weeks of disappointment. A win followed by 5 losses. Everyone predicted a 3-0 win for Calicut. Was that fluke or was that belief? Good question. And the answer is? I think they're getting better. I think the last 2 games they've come up against the poorest Bengaluru that we've seen. And tonight a really poor performance. 19 errors. Yeah. We just saw that. 19 errors. Yeah. So they scored 45, 3 sets to 15. Yeah. But you basically take 26 of those. Right, we will talk about what Kolkata did wrong, but we've got to doff our hats off to how well Calicut played tonight with their serves, with the attack. The blocks were there as well, so full credit to the Heroes. As well, yes. They were still keeping up, feeding the middle. Yep. It worked pretty well. Shamim, outstanding again in his blocking. And yeah, they're playing cookies over the net, but still at least they don't do so many unforced errors. Right, well, what has this result done to the points table now? Delhi will be very happy. Chennai will be very happy. Goa perhaps dreaming again after this Kolkata Thunderbolts loss, because look where they find themselves after 5 games at number 8. I'm very happy for Calicut. They won this game 3-0, and that gives them 3 points, which takes their tally to 4 points. They wouldn't want to finish at the number 10. Now Kolkata have just 2 league games left with a -3 set difference. And guess who they play in the next 2 games? They play the Hyderabad Blackhawks, who are higher than Kolkata, and then they play the very dangerous Delhi Toofans. So it looks like Kolkata find themselves exactly where Goa found themselves after last night's loss. Louis, this loss could cost them a spot in the semi-finals. What a terrible time to lose a game. Terrible time to lose a game against the team that you should have beaten on form and paper. They didn't turn up, and that is a really bad evening to not turn up on. I mean, to see Hyderabad as high up the list as they are at the moment, I just looked and had to do a double take because I was, hang on, Hyderabad are all of a sudden in with a chance as well. I think they've just put themselves in great danger. Delhi, I mean, you look at the table and it's so tough for Delhi not to qualify now, isn't it? They've got a game in hand. They're already sort of, what was it, 5th? And they're right there. You know, it's the serves that often perhaps seal the fate of a team, for good or bad. We've seen Bengaluru struggle. We've seen some poor serves from Goa last night, and we saw the same from the Kolkata Thunderbolts. As many as 13. It was frustrating even for us sitting in the commentary box. What was happening with their serves? And they weren't close at all. They were landing long by a mile. Yeah, and that's if you see what kind of mistakes they do. So they go full risk, which is fine, but it's right in the middle of the net. So you cannot even say that they tried to search a long service. So it's about the mistakes and it's a mental thing. It's not about the technique, or it's a mental thing. They feel pressure and they cannot come out of this. Well, that's what I was going to say. Imagine if I go back and I miss my serve, and then you're next, and you miss your serve. The pressure that then comes onto Carla just goes up and up and up. If I go back and I serve really well, you go back and think, oh, we got this, no problem. So it's one of those, and that's what we saw with the Torpedoes the other night. But the good news with the Torpedoes, it's working 4 times out of 5, or it's working 3 times out of 4, and then they have the odd night off. Not so much tonight. Now, a rookie question, perhaps in the minds of those who are watching volleyball for the first time, they might think that a team tries to serve big because they perhaps don't trust their defense as much. I mean, Kolkata's defense was also not great tonight. So is that one reason why they continue to want to serve big? You need to pressure the opponent, and as soon as you have Ukra with a good ball at his hand, he plays so fast. So you need to pressure them. And you know, Manish, it's like having a backpack. And all the time you're putting stones in. So every mistake you do, unforced error, it's more stones, it's getting heavier. This exactly happened to the last 3 days to all the teams. It's then mentally so tough to get out of this, and you're doing more and more mistakes. And a defense that keeps leaking points like that tells you that the team is not very high on confidence. This is a very poor defensive show. Yeah, when your backpack gets heavy with stones, your movements get slower. And sometimes I think they were so well organised, and this is what I don't understand. Against Chennai,
we walked off saying their block defense was incredible on that night. They were organized, they were moving together. It looked like whatever they've been working in training, they'd done their homework. And then tonight it just looks so slow. No cover, no sort of, if you have a block, somebody has to, and the block doesn't close, somebody has to sit in between the block. And we're not seeing that. If the ball hits the block, there has to be people covering around it. And we're not seeing that. So, I don't know. There must be something bigger happening in the background. I don't know. While Louis Lett shows us the traffic policeman in him, we've got to talk about Mohammad Shamimuddin, who has the whole world doing this. You're so good. Well done, Shamim bhai. Shamim, star of the show tonight. Yes, again and again, all over. He doesn't look spectacular, but he's like there with his hands, and he's doing it so well. Yeah. And he's really, I think, underestimated. I know how that feels. No, he's there. He's like really, again with my hands, like he's there with his hand, like pushing it on the other side. And I don't know how many blocks again he gained today. Yep. And he's doing it super well. I think he looks very handsome, very beautiful. But I agree. We said he had to feed him, didn't he? We said, can he feed him more? Can he get him in the game? Ukra's not usually much of a middleman. Yeah. We saw that last year, but he's really trying to force him into the game. And his blocking's absolutely superb. Yeah. Like those sorts of plays, that's what we want to see. That ball doesn't necessarily look like it goes to the middle, but then he forces it and he gets some free room. Shamim, very, very good. Justifying that 22.5 lakh rupee price tag at the auction, I'm sure he'll be pleased with his own individual show and the fact that the team is in a happy space as well. Now, an attacker does well when the setter offers pretty good balls, and you've got to give credit. Finally, in the pre-show we spoke about Ukra as captain, as setter in his report card. This one certainly sort of ups his rating a little bit. Today he showed us why he's one of the finest in India as a setter. Ukra Pandyan, happy as well as a captain. Yeah, I agree. He was good today. I mean, that is an unbelievable block. He's not the biggest, so he has to get himself in the right spot. I mean, ideally, we see setters who jump set, who throw themselves around with speed, and he doesn't do that, but he is starting to run the game better. And what I like about him, he has the ability that nobody else has in this league, I don't think, from India, to use the middle in situations where nobody thinks the middle is coming. Yeah. That's his sort of superpower. Yeah. That ball's sort of 3 meters off the net, he'll find you, but You also need the middle to go, to trust. Yeah. And there's a lot of middles not doing, like running, what you have been explaining. Yeah. You need to show all the time whether you get the ball or not. You have to be there as a middle, and this works perfectly. do you know what I like the most? No. He was diving everywhere Yes. for the ball. That's what we like. That's the best Ukra. On this show as well, we trust our middle, Carla Borger, and we can ask her whatever we want. And I'd like to know your views on the psychological zone in which Calicut entered this game. Nothing to lose, no fear. You back yourself, the cobwebs are gone, and suddenly you play to your potential. Is that what happened with the Calicut Heroes tonight? Yes, tonight, especially they practiced already the game against the Torpedoes because they were the better team and they were there to win and they didn't. So they were thinking the fifth, oh wow, now suddenly, oh, we are here, we can win this. So this was just a mind game, and now they performed. I mean, I think they've been operating on the fly a little bit too, right? Yeah. So DT Bosco's obviously either injured or he's not up to the sort of level that Sonny Joseph and the Heroes would have wanted him. So in those first few games, they're sort of looking at the team and going, okay, this is what we've brought, we probably need to play it. And then they've gone away and gone, actually, we probably need to change this. So I don't think we've seen them play their first six or their first seven, their strongest seven, until the last two games where they've eventually figured it out. Yep. Expect more of the same from the Calicut Heroes because they play their last league game before they bow out of this tournament. They're certainly not qualifying, sadly, only 4 points on the points table. They played their last game against the Kochi Blue Spikers, who haven't had a great time. So who knows, two teams, nothing to lose, might give us an absolute cracker. Yeah, I'll probably get I'll probably predict it right, won't I? Yeah. Probably By the way, right you prediction. can expect a call from a certain somebody, and I suppose the only two words you can say in response is nothing personal. Nothing. Hashtag. Nothing. Hashtag- Nothing's personal. Nothing is personal. We're just I just saying- call it as I see it. That is all we're here to do. That's what And we're paid sometimes- for. The T-Rex. And KB's T-Rex on air earlier on. This is what she was. You didn't see it, but this is what she was doing. Pure T-Rex magic. We've lost Manish. T-Rex. He's gone. That's what he has to put up with. I'm having to work with these two mad people. There's a crazy game coming up for all of you.
on this Friday night. It's the battle between the North and the South. The Toofans led by Saklin Tariq and Jawbaz Jerome Chennai Blitz in action. That's coming up on the other side of the break. Stay tuned. We'll talk more about that. Two very promising teams, two very attractive teams in action tonight to make your Friday night full of thrills. It's the Delhi Toofans versus the Chennai Blitz. That's match number 26. That's coming up live in just a bit. We've got a change in personnel in the studio. Louis had to take a barrage of calls from a few Kolkata fans because he predicted the Calicut win, which turned out to be the case. Now, a Kolkata loss means a little more hope for the Delhi Toofans, more so for the Chennai Blitz, and therefore we've got the unofficial brand ambassador of the Chennai Blitz in the house. Got up. You happy Yeah, with that result? Yeah, definitely. Yeah, it's a result that will definitely have pleased a lot of these contenders because the race for the top 4 spots is really hotting up. Yep. And Chennai Blitz now seriously are in with a chance. It's a good thing they don't have too much of a break after that buoyant win against the Ahmedabad defenders. Yep. They're coming on the heels of that momentum surge. Yep. So expect the best. Right, they've beaten Kochi, they've beaten Goa, and they've beaten the Ahmedabad defenders. 2 losses sandwiched in between those three wins, and this is where they find themselves on the points table. The Chennai Blitz, Jerome Vinit, clearly their big star. Now they may be at number 7 on the points table. They've got 2 more games to go, but they've got to win these 2 in straight sets, all 3-1. Now that will give them 6 more points, 12 points, perhaps maybe an outside chance, but that's their best bet. And clearly, when this team is under the pump, they look at their main man, Arun, they look at Jerome Vinit. Now, in the 3 wins that they've had so far, the one common factor in those wins is Jerome Vinit, player of the match. Safe to say that the team's fate runs parallel with Jerome Vinit's form, and he's got to do it once again tonight for them. I thought you were about to say that the one common aspect was my getting the predictions wrong, but yeah, I'll take this. Jerome Vinit, yes, he's someone who really delivers under pressure. The last occasion when they won against the Ahmedabad defenders was the first time in this season that I've seen him so visibly overwhelmed. Yeah. You could see that he was under pressure. He has been shouldering the bulk of the load for the team.
but also the fact that he's got the likes of Kuchkorov, who's come into the setup. I think it takes a little bit of a load off him. Yeah. And the fact that Perotto was getting his bearings right, Yeah. I think that really means a lot to Jerome Vinit, because if they can use him sparingly, Yeah. you don't find too many better attackers than him. Yeah, but I've watched him in action for the last 3 seasons, and I've always felt that a relaxed, smiling Jerome Vinit is far more dangerous than an angry Jerome Vinit. We've Indeed. seen him lose his handle a little bit. As a Chennai supporter, would you want to see him just chill a little bit? In fact, one of the most interesting things that he has often mentioned is that I'm not the kind of a guy who would land a successful spike and then go and stare my opponent down. That's not my style. I'm the kind of guy who would start reassessing what my plan is going to be next time. So you're absolutely right there. Jerome Vinit is that sort of a character. And when Jet Jerome is cool, calm and ready to take off, well, the opponent senses trouble. Yes, and I hope he has fewer altercations with the match officials and the referees. You don't It's a want to see one-off. you don't want to see Dragan Mihailovic looking at him like this. Anyway, right, Azizbek Kuchkorov, a player who made his debut in that last game against the Ahmedabad defenders, he seemed to lift the spirits of the side. He came in, no baggage. He came out all guns blazing, and you expect a lot more of that from that 25-year-old Uzbekistan player. He just arrived some days before, so it's an amazing player. He showed that he's there, especially at the end of the match. He had great serves under pressure, and how good he is. I mean, arriving at a team just a day before and performing. Absolutely. In fact, just to add on to that point, he did in fact get his visa just a day before this particular encounter against the Ahmedabad defenders, but he showed absolutely no signs of weariness or jet lag, Yeah. and he showed up like a champion because he did ensure that his side won the championship in the Thailand Volleyball League, Yeah. and he emerged as one of the players of the tournament. So just to carry that form forward, to take a lot of the attacks from the center, that's going to ease a lot of pressure off both Jerome as well as The Perotto. problem for Chennai is that the 3 games they've won thus far have been 5-setters. They've, instead of getting 9 points, they've got only 6. And the big problem is they've got the informed, the unbeaten Mumbai Meteors in their next game. Delhi tonight, Mumbai on the 20th. 2 tough games, and therefore you find yourselves in a situation where you've got to win 3-0. 3-0. Tough ask, but if there's any team that can do that, it is Chennai. They have to do it 3-0 or 3-1. It is looking ominous for sure. Delhi and Mumbai, those are the last 2 teams you really want to be playing towards the business end of the tournament. But hey, Chennai have also hit their straps at the right moment. So I think this is perhaps the best time for them to take on Saklen Tariq and his men. I'm glad you mentioned Saklen Tariq, who also seems to take the court a little bit in this Virat Kohli zone, this I'm going to get you kind of mood. But for a change, our team found Saklen Tariq in a very chilled out mood in this rapid fire. Enjoy this. मेरे वॉलीबॉल के आइडल रंजीत सिंह जो कि पंजाब पुलिस में अभी काम कर रहे हैं आई थिंक बिजनेस इट्स लाइक यूसिस फ्रॉम एनजीओ सी ये सेक्टर ब्लॉकर अवेगर माय करंट वर्जन इज पैशन लाइक पास्ता हैप्पी इन होम आयुष आनंद जासिम Mannat, myself. Who wants to see Saklen Tariq smile? Myself. All of us, all of us. Who rates him highly? Myself. Who wants to see him do well? Myself. Not today, not today. Not him. But again, another player who, if he focuses, if he gets that focus right, this man can alone, he has the ability to completely blow away Chennai. As captain, as setter as well. Manish, just for a second, cast aside all his accomplishments on the pitch, on the park, but the fact that Saklen Tariq is the first player from the Jammu and Kashmir Valley to don the national colours in the Asian Youth Volleyball Championship, and he in fact still goes back to his roots, plays with a lot of the young kids that he grew up playing with at the Shaheed Manjeet Singh Stadium back at home. So Saklen Tariq brings with him a lot of chutzpah, a lot of panache, but he's clearly someone who leaves everything out there on the court. Yeah. And that's the sort of inspirational presence that marks him out as a clear leader. He's not just a captain, but a clear leader. And Arun Venugopal, clearly a huge fan of Dr. Shashi Tharoor. He tends to show off a lot of these big words, chutzpah and Flex. panache.
How about Churio? He seems to be the playmaker and the mood maker for the Delhi Toofans. Carla? Okay, she's busy celebrating. I'll tell you about Churio. Let's get a look at what he does on court. In that last game, he was on fire as well. He seems to lift the spirits of the Delhi Toofans. He does have the chutzpah and the panache as well. Yes, I mean, he's brilliant in a way. So much passion about the game. He's very important for playing this energy. And yeah, we'll see today. They need this energy somehow and to also stay a little cool. Yeah, 2 meters tall, and he likes to celebrate. Arrow man. Jesus Churio was a part of the Venezuelan setup some 11 years ago when they were part of the FIVB World Championship. If anyone had a point to make that, no, this man's a little past his prime, not Churio. He's someone who delivers the goods. There have been a few players from the opposition who have made a bit of a rib or two with his celebrations, but that has left him undeterred. He's just gone on and on. Guess who he's going to target in the next 2 games? Here's a look at the fixtures. Tonight they play the Chennai Blitz. Now thereafter, this is what the Delhi Toofans have coming up. This is what it is. The Goa Guardians, who seem to have lost their way, and then the Kolkata Thunderbolts, who will be smarting from the loss tonight. So 2 games, in my opinion, very much winnable against Goa and Kolkata, given their current form and their sort of low confidence zone that they find themselves in Goa and Kolkata. Given our record with predictions, you really want to hazard a guess now, Manish? Yes, I do. You're the perpetual fence setter, aren't you? I am. Happy to sit there. No, but it's a very difficult tournament to call, and we have seen that game after game. Kolkata Thunderbolts, for example, would have been the favourites, clear favourites against the Calicut Heroes today, but look what happened. So I wouldn't dismiss Goa Guardians lightly, neither the Kolkata Thunderbolts lightly. Anything can happen in the RR Kabul Prime Volleyball League. The 2 games that Delhi have won have been in straight sets, and that's why they have 6 points. And if you look at the league format, it's a 7-game league stage format followed by the semis, and so it's very important that Delhi Toofans use this format to their advantage, best of 5 and a race to 15 every set. Now, if you win 3-0 or 3-1, you get 3 points. If you win in 5 sets, you get only 2 points, and the losing team gets 1 point as well. And therefore, both teams clearly looking for a straight sets win, and so are Chennai, who have 3 wins, and the Delhi Toofans have 2 wins as well. They have 3 games coming up, including the one tonight. What about something that troubles a lot of coaches, the Skapia Super Point? It really gets the blood pressure of both teams and their fans up as well. The Skapia Super Point, which is worse too, at the RR Kabul Prime Volleyball League. You can call for it once every set before your team hits the 12-point mark, and if you win that point, you get 2 for the price of 1. What about the Bank of Baroda Super Serve? We saw a lot of service errors, but when they get it right and you ensure that the opposition does not touch it, you get 2 points for that Super Serve, which we call the Bank of Baroda Super Serve, and that's something that teams have found. It's something, in fact, I'd like the 2 of you to talk about. Arun, more so you, because you weren't here in that previous show. The problem with service errors. Tonight as well, in the first game, more than a dozen service errors for Kolkata. As someone who watched a lot of volleyball, someone who's been a part of this league and the broadcast with our regional feed for the last 3 years, where are you on this need to serve big? The Bengaluru Torpedoes, philosophically as a team, love to serve big. We've never seen David Lee look upset when his players miss that serve. The last game they lost as many as 19 or 20 missed serves as well. Where are you on that? Should they keep serving big or play safe? No, I am with David Lee on that. The philosophy has to be go big or go home. But then you also pick your moments. At the start of the match, at the moments just before a set is going to be wrapped up, perhaps you take that little bit of an opportunity, especially when you have the cushion of a 2 or a 3-point lead. But when the going gets tough, but then that is also the flip side of the coin, right? Because if you're trying to serve safe and then you're making a lot of service errors as well. Right, and I suppose that's perhaps the takeaway for a lot of the young players in this league who watch David Lee, some of them get to play under David Lee's tutelage, and take a look at that list of the Amul Cool emerging player nominees. Only 5 on this list. I can promise you there are many, many more players who are vying for that emerging player award. For you, Carla, who are the younger players who've done well in this league, players that will stay with you when you go back home to Germany, players that you will tell your fellow volleyball players about when you go back home? Yeah, I mean, we have a bunch of new players in India, and I would love to have them all playing as well in Germany. So
keep going, and maybe one day I can see you play in Germany. Yeah, I know that you do, a lot of young players reach out to you for advice. I know they message you on Instagram. What is the one piece of advice that you'd give young players post this league? What should be part of their process to come back to season 5 as better players? I mean, there's nothing better than competition. Sure. So competition, using the skills, what you've learned in practice, in competition mood. That's the best you can do for being a perfect player. Yes, there's nothing like match practice. We've spoken about service pressures and service attitude as well. Arun, for you, players that have stood out in this league, the finds of the tournament so far? For me, Preet Karan has been a stupendous find. To unseat someone like a Lemounier and play as the frontline setter in just a matter of a couple of games takes a lot from the likes of Preet Karan. Yep. Muhammad Jasim, again, who's a part of this fixture, is another one to watch out for. He's been a product of Manoj Nair's tutelage. Oh, yes. He's produced a lot of players. He comes from the Bishop Moore College, again, in Mavelikara in Kerala, which has produced a number of young volleyball players of great repute. He's got the height and he's got the blocking potential. I'm sure Kala would agree on that as well. Right. Also, we at this stage, we tend to sort of look back and think of the big players that were expected to set the stage on fire. Sadly, for the Ahmedabad defenders, who are also in the gunning in the race for that semi-final spot, sadly for them, Muthusamy Appavu's form as setter has also been a bit hot and cold, and their number one spiker, their number one attacker, Angamuthu, angle man. We told her a lot about him before the league started. Sadly, he hasn't really set the stage on fire. Carla, when an attacker goes through such indifferent form, what can he do during a league? Can much be changed during a league? I mean, you cannot stay all the league on one level. Sure. Like, there's always an up and down, and I think this is the way also you come out of this. Yep. You have to deal with it, and you have to look what is going wrong and what is going good. So watch your games again. So where are the mistakes? So where's the little things I can change and adapt to what is happening? So there's no game like the other. You always have to adapt to each day. Yes, and I'm sure a lot of the young players who are in action and those who sort of missed the cut at the auction, some came very close to being picked and weren't. And there was hundreds of names that came in for the auction. Surely, Arun, since you and I have been a part of this league, this incredible league put together by the wonderful people at Baseline Ventures, all the team owners, everyone is emotionally invested as well. And safe to say that the needle has certainly moved for volleyball in this country without the support of the federation. It's a phenomenal achievement to hold a non-cricket league in this country and to ensure that it grows from strength to strength with every passing year. Just the fact that in each of the last 3 years, there's been an addition of a new side. And that is testament to the growing quality of the league and the kind of players that come in, the kind of experts that we have, like Kala, for example, is also testament to the globalization, to the universal appeal of the league. And it's only going to grow from strength to strength. The clamor for this league is not just in India, but the foreign players who've come here in the past. And a lot of those have messaged me and Carla and Louis Lett on Instagram saying how much they miss playing in this league. So a lot of players who've played in some incredible leagues across Europe and America, a lot of Americans as well who may now be coaching, but they do miss being a part of this league. There is no stage like the Prime Volleyball League, and there are teams vying for that semi-final spot. Let's assume Mumbai and Bengaluru are through. Who was your number 3 and 4, especially after seeing Kolkata lose tonight? Because that mid-table muddle is getting crazier by the minute. You go first, Kala. Who's number 3 and 4? We expected Goa to go through. They lost that game as well. Ahmedabad defenders, Delhi Toofans. Okay. No Chennai. Oh, hello. I see Chennai even objectively making it to the 4th spot. If they can play with the same momentum, I think they'll make the 4th spot. And I agree with her. Ahmedabad at 3. Right, Ahmedabad seem to be a team that has all their bases covered. They just need to up their form. They do have attackers and defenders. A great setter in their captain, Muthusamy Appavu, as well. And so tonight, Delhi versus Chennai. North versus South. Who's winning? Give me the scoreline. Keep the fan in you out for a second. Objectively speaking, still 3-1. Still 3-1. 3-1 for Chennai? Chennai Blitz. No brainer. Okay, for you? Like Manish would say, it's final today, guys. No, it is a final between the two. It's very hard to say, but the Delhi Toofans are coming from a 4-day rest, so they're refreshed. She's putting a Louis here. Yes, I am the Louis. But
you need to get back to the rhythm. So I feel a little more blitz today because I'm on the rhythm. But I guess I predict Delhi Toofans 3-1. After all that hoopla. Okay, let me give you the deciding vote. I think it's going to be Yellow Fever Friday night. Woohoo! It's going to be Chennai 3-1 in my opinion. You guys and girls can leave your predictions as well in the comment section on YouTube. 6 languages, 1 sport, 1 thrilling Friday night game. It's the Delhi Toofans versus the Chennai Blitz. Is coming up live on the Sony Sports Network and on YouTube. Stay tuned. Good evening and a very warm welcome to Season 4 of RR Kabul Prime Volleyball League powered by Scapia. Some matches are played for points, some for pride, but this one will be nothing short of a lifeline. Both these teams need a victory, but only one will walk away with it. Give it up for Delhi Toofans versus Chennai Blitz! A quick toss update. Delhi Toofans won the toss, picked a side. Now let's welcome our referees for the game. First referee, Mr. Noorzan Omirza. Second referee, Mr. Ajit Singh. And technical official, Mr. Nandkumar. Welcome back to RR Kabul Prime Volleyball League powered by Scapia. Match number 26. ஆரம்பிக்கலாமா? Delhi Toofans versus Chennai Blitz. டின்னர் டைம் மட்டும் இல்லாம இந்த வீக்கெண்ட்ல வாலிபால் டைமும் சூப்பரா சூடு பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா 2 அணிகளுக்குமே இந்த மேட்ச் ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச். அண்ட் இந்த அற்புதமான மேட்சை நீங்க சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10/4 தமிழ்லையும் யூடியூப்ல பிரைம் வாலிபால் லீக் சேனல்ல பார்க்கலாம். 5வது இடத்துல டெல்லி இருக்காங்க. 4 மேட்ச் ஆடி 2 விக்டரி 2 தோல்வி 2 ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி எடுத்ததுனால 6 புள்ளிகள். அப்புறம் ஒரு மேட்ச் 5 செட்டர் வரைக்கும் போனதுனால 7வது இடம் 7 புள்ளிகள். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் 5 மேட்ச்ல 3 விக்டரி 2 தோல்வி. விக்டரி எல்லாமே 5 செட்டர்ன்றதுனால 6 புள்ளிகளோட 7வது இடத்துல இருக்காங்க. ஓகே, இந்த மேட்ச் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் டீம் இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கான நேரம். It is a Jerome Vineet versus Saklen Tariq clash this Friday evening. And we're going to start by welcoming the Chennai Blitz. சென்னை பிளிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொமெண்டமோட உச்சியில் இருக்காங்க. அத்தியாவசியமா தேவைப்பட்ட வெற்றி அவங்களுக்கு போன மேட்ச்ல கிடைச்சது. அந்த 3 பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் இன்னும் கிடைக்கல. ஆனா வெற்றிகள் இம்மியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. 3 வெற்றிகள். இன்னைக்கு ஜெரோமினி தன் கம்பெனி 3 மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ் அதை எடுக்கணும்னா ஸ்ட்ரெயிட் செட்ஸ் அல்லது 3-1 ஜெயிக்கணும். புது உஸ்பெகிஸ்தான் இம்போர்ட் குச்கோரோ அவரோட வருகை நிச்சயமா சென்னைக்கு ஒரு நல் வரவா இருந்திருக்கு. நாஞ்சல் சூர்யா நல்லா ஆடிருக்காரு. கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புல சமீர் ஏஸ் செட்டர்
தூள் கிளப்பியிருக்காரு. அதை தவிர அப்கோர்ஸ் சூரஜோட பிளாக்கிங், பெரோட்டோட அட்டாக்கிங் மிக முக்கியமானது. They are Toofani and they are ready. Come on in, the Delhi Toofans! All right. கடந்த சீசனோடைய ரன்னர்ஸ் அப் அண்ட் இந்த சீசன்லயும் அவங்க சூப்பரா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முதல் 2 மேட்ச் அவங்க நினைச்ச மாதிரி போகல. முதல் மேட்ச்ல 5 செட்டர் வரைக்கும் வந்து ஒரு தோல்வி, ரெண்டாவது மேட்ச் ஸ்ட்ரைட் செட் தோல்வி இருந்தாலும் 3வது 4வது மேட்ச்ல டாமினேட் பண்ணி தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. கடந்த 2 மேட்ச்லயுமே ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு. கேப்டன் சக்லைன் தாரிகோடைய தலைமையில் டெல்லி டூஃபான் சூப்பர் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஆனந்த் டாப் 5 லிபேரோஸ்ல பார்க்குறோம், முதல் இடத்த மெயின்டைன் பண்றாரு. எக்ஸலண்டான ஒரு டிஃபென்ஸ் இருக்கு. அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஒரு ஓவர்சீஸ் பிளேயரான ஜெசூஸ் சௌரியோ ஆர்ச்சரி மேன்னே சொல்லலாம். செலிப்ரேஷனும் சூப்பராக இருக்கும், ஸ்பைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பவர் பேக்டு டீமாக இருக்காங்க டெல்லி டூஃபான்ஸ். அண்ட் 2 அணிகளுக்குமே இந்த மேட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டெல்லி டூஃபான்ஸ் அந்த வின்னை கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா இல்லை பிளிட்ஸ் அதற்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்பாங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சென்னை பிளிட்ஸ் வர்சஸ் டெல்லி டூஃபான்ஸ் இந்த ஃப்ரைடே நைட் இன்னும் சிறப்பாக போகுது. அண்ட் என்ன ஒரு நிமிர்ந்து உட்கார வச்சிருக்கும். அடடா இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கே பிரகாசமா டாப் 4 போவதற்குன்னு. இல்லைனாலும் முயற்சிக்கு பஞ்சம் இருக்காது. பட் இப்போ உண்மையிலே அந்த முயற்சி அவங்களுக்கு உச்சத்தை அடைய வைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. சற்று முன்பு டாஸ் நிகழ்ந்தது. சென்னை பிளிட்ஸோட கேப்டன் ஜெரோம் வினீத் இடது பக்கம் அண்ட் வலது பக்கம் சக்லைன் தாரிக். டெல்லியோட கேப்டன் அவர் டாஸை வென்று சைடை தேர்ந்தெடுத்தாரு. அண்ட் சைடை தேர்ந்தெடுத்த பிற்பாடு ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சென்னை பிளிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. டெல்லியோட லைனப் பார்க்கும்போது ஒரு சாலிட் அட்டாக்கிங் அண்ட் டிஃபென்ஸ்க்கான ஒரு கலவை. சக்லைன் தாரிக் அவங்களோட செட்டர், ஆயுஷ் மற்றும் த வெரி இம்ப்ரெசிவ் முகமது ஜாசிம் பிளாக்கர்ஸ், பெரியோஸ், எஸ்யூஸ் டோரியோ இந்த வெனிசூலியன் ரெட்டையர்கள் அட்டாக்ல இருப்பாங்க. அவங்க கூட ஜார்ஜ் ஆண்டனி அவரோட பிறந்த நாள்லே அபாரமான ஒரு மேட்ச் வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் தந்தார் டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு. அவங்களோட முந்தைய போட்டிகளில் அவரும் இருப்பார். டெல்லி டூஃபான்ஸ் கேலிகட் ஹீரோஸ்க்கு எதிராக 3-0 ஜெயிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நீண்ட நெடிய 4 நாள் பிரேக் கிடைச்சிருக்கு. மனோஜ் நாயர் அனுபவம் மிகுந்த கோச். இந்த பக்கம் சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு பெரிய மாற்றம் எதுவுமே இல்லைங்க. எல்லாம் எதிர்பார்த்தபடி சமீர் அவங்களோட பிரதான செட்டரா ஸ்டார்ட் பண்றாரு. கூட அசிஸ் பே குச்கோரோவ் உஸ்பெகிஸ்தான் இன்டர்நேஷனல் மிடில் பிளாக்கரா திகழ்வதை நம்ம பார்க்கிறோம். சூரஜ் அவருக்கு கூட இருப்பாரு. லூயிஸ் பெரோட்டோ, ஜெரோம் வினீத் மற்றும் தருண் கவுடா அட்டாக்ல. அந்த மூவரோட பங்களிப்பு தான் இன்னைக்கு சென்னைக்கு வெற்றியா அல்லது தோல்வியா என்றதை நிர்ணயம் செய்யும் ஒரு விஷயமாக இருக்கும். சென்னை பிளிட்ஸ் நிச்சயமா மொமெண்டம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க. பட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் அவங்க முன்னேறணும்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுதான் அருண் அஹமத் கான் அவங்களோட ஹெட் கோச், முன்னாள் இந்திய வீரர் அண்ட் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியோட ஒரு நிரந்தர பிரசன்ஸாக இருந்திருக்கார். நீண்ட ஆண்டு காலமாக ஒரு விளையாட்டு வீரராகவும் ஒரு பயிற்சியாளராகவும் ஜெரோம் வினீத் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்கும். இங்கே ஹெஸ்யூஸ் சௌரியோ வெனிசூலியன் வீரர், நல்ல வில்லாதி வில்லர். இந்த வில்லு அம்பு செலிப்ரேஷன் அவ்வளோ தூள் கிளப்புவார். ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி நூர் ஜஹான், அவருக்கும் நிச்சயமாக நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும். கூடவே அஜித் சிங் செகண்ட் ரெஃபரி, இவருக்கு சகாயம் செய்ய சென்னை பிளிட்ஸ் இன்னைக்கும் பிங்க் நிறத்தில் காட்சி அளிக்கிறாங்க. அவங்களோட யூஷுவல் எல்லோவை தாண்டி பிங்க்ல போயாச்சு. சென்னை ரசிகர்கள் மிகுந்த ஒரு ஆர்வத்தோட இருப்பீங்கன்னு கண்டிப்பாக தெரியும். இன்னும் சில வினாடிகளில் தொடங்கிறோம். இந்த ஸ்க்ரீனோட ரைட்டில் சென்னை பிளிட்ஸ், லெஃப்டில் நீல நிற அங்கியில், நீலம் கூட இல்லைங்க, அது ஒரு வயலட்டு, ரொம்ப அழகான ஒரு வயலட்டு. அந்த நிற அங்கியில் டெல்லி டூஃபான்ஸ் அவங்க புயல் போல தான் ஆடி இருக்காங்க. பட் 4 நாள் அந்த புயல் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சென்னை பிளிட்ஸ் அதிவேகமாக மேட்சுகளை தட்டி தூக்கியிருக்காங்க. சென்னை பிளிட்ஸோட ரசிகர் பட்டாளம் ஆஸ் யூஷுவல் இன்னைக்கு அரங்கம் நிறைய உட்காந்துருக்காங்க. ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக மஞ்ச நிறம் அணிந்த ரசிகர் படை, இன்னொரு பக்கம் ஃபுல்லாக பர்பிளில் டெல்லி டூஃபான்ஸோட ரசிகர் படை. இங்கே அசிஸ் பேக் குச்கோரோவ் தாய்லாந்து லீக்லையும் வென்றெடுத்து சிறந்த பிளேயர் விருதை வாங்கி வந்திருக்காரு. சக்லைன் தாரிக் ரெடியாக இருக்காரு. ஏன்னா சைடை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதனால சென்னை பிளிட்ஸ் வந்து நாங்கள் ரிட்டர்ன் செய்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரைட்டி, கவுண்ட் டவுன்கான நேரம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? நிச்சயமா ஆரம்பிக்கலாம். சக்லைன் தாரிக் ரெடியா இருக்காரு.
சென்னை அணி ரெடியா இருக்காங்க, டெல்லி ரெடியா இருக்காங்க. மக்களே நீங்களும் ரெடி என்கிற நம்பிக்கையோட இதோ சக்லன் தாரிக்கோட முதல் சர்வ். ஸ்ரீகாந்த் ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் ஃபார் சைடு தருண் கவுடா. இந்த முறை அவர் புயல் போல அடிச்சு தாக்கல. இந்த கர்நாடகத்தை சேர்ந்த வீரர் எம்பினாரு அழகா ஒரு த்ரஸ்ட் அண்ட் பேரின்னு சொல்லுவாங்க. த்ரஸ்டிங் தருண் முதல் பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. And Jesus சௌரியோ எதுவும் செய்ய முடியல. அவங்க லிபேரோ ஆனந்துக்கும் அதே நிலைமை. ரைட், முதல் பாயிண்ட் இங்க சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கம். அண்ட் சூப்பர்வா இங்க செட்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு சமீர் சௌத்ரி. அண்ட் சவும் சிறப்பா வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ எப்படி நல்லாவே வந்து பவர்ஃபுல்லா கொடுத்தாரு, பட் போதுமான அளவுல நெட்டை கடக்க முடியல. சர்வீஸ் எரர் சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்ட இருந்து. நிறைய செட்டர்ஸ்க்கு வந்து சர்வீஸ்ல பிரச்சனை இருப்பதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். குறிப்பா மேட்சோட துவக்கத்துல இருக்கும். அந்த ரிதம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அது நிச்சயமா கொஞ்சம் கடினமான ஒரு பிரயத்தனமாக தான் இருக்கும். 1-1 ஜார்ஜ் ஆண்டனி ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடி அவரோட பிறந்த நாளை கொண்டாடினாரு. அன்னைக்கு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸும் கொடுத்திருந்தாரு. இங்க டெல்லி தூஃபான்ஸ்க்கு பாயிண்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கு. 4 டச்சஸ், அதை நீங்க ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. 3 லீகல் டச்சில் நீங்க பந்தை இந்த பக்கத்திலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு தட்டி அனுப்பணும். மனோஜ் நாயர் கேரள அரசாங்கத்தினால் சிறந்த கோச் என்ற அங்கீகாரம் செய்யப்பட்டவர். ஒரு விருது வாரியாக போன ஆண்டு ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்லையும் அவர் பெஸ்ட் கோச் விருது வாங்கியிருந்தார். நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இந்த போட்டியில். 2-1 வெளியில போயிடுச்சு. சர்வீஸ் எரர்ஸ் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்க. ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த போட்டியில் பார்த்தோம், கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் டசனுக்கு மேலே செஞ்சிருந்தாங்க. அன்னைக்கு சென்னை அஹமதாபாத் போட்டியிலையும் அஹமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸ் 15 சர்வீஸ் எரர்ஸ் செஞ்சிருந்தாங்க. ஸோ அதை தாண்டி வர முடியுமா? நல்ல சர்வ் போடுவதற்கும் சர்வீஸ் எரருக்கும் ஒரு நூல் இழையில் தான் வித்தியாசமே. இது ரொம்ப நல்ல சர்வ். On 2 போட்டாங்க. And 1-2 ஜெரோம் வினித். அவர் ஒரே ஸ்டெப் ஒரு எம்பினாரு. புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த இந்த விவசாயி மகன் பந்து தலைமையில தட்டி வச்சாரு. நம்ம இந்த மேட்சுக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்த ஷோல பேசும்போது கூட பரவலான கருத்து இதுதான். ஜெரோம் வினித் கோவப்படுவதோட ஜெரோம் வினித் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பது தான் எதிராளிகளுக்கு பெரிய ஆபத்து, பெருத்த ஒரு அச்சத்தை தரக்கூடிய விஷயம்னு. அது நிகழுமா? 3-2 சென்னை. காமா இருந்தாருன்னா ஆப்போனண்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் பிரச்சனையாக இருக்குது ஜெரோம் வினித்தை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இங்கேயும் ரொம்பவே காமா தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நல்ல ஒரு லீடும் வந்தாச்சு. ஒரு புள்ளி லீடில் இருக்காங்க தருண் கவுடா அவர்கள். சூப்பராக கிடைச்சதாக முகமது ஜசீம்க்கு. அண்ட் அதை அழகாக பயன்படுத்திட்டாரு. டெல்லி டூஃபான்ஸில் இப்போதைக்கு உயர்ந்த மனிதராக அவர் தான் இருக்கார். அவருடைய ஹைட் ரீச்சுக்கு ரொம்ப அழகாக அந்த செட் கிடைச்சதுனால ஒரு ஆர்ஆர் காவில் சூப்பர் ஸ்பைக் ஜசீம் கிட்டேருந்து. இதனால தான் ரொம்ப திறமையான வீரர், ரொம்ப ப்ராமிசிங் முகமது ஜசீம். பிஷப் மூர் கல்லூரி மாவெளிக்கரால படிக்கிறாரு. அவரும் மனோஜ் நாயரோட மாணவன். அண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய ஆற்றலை ஏற்படுத்தியிருக்காரு இந்த சீசன் 4ல். ஸ்ரீகாந்த் ஒரு ஆவரேஜான ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ், அதுதான் அங்க பிரச்சனை. எடுத்துறாரு வில்ல விட்டா ரொம்ப. ஹெசியூஸ் சௌரியோ டேக்ஸ் ஆஃப். இந்த வெனிசுலன் வீரர் 2014 FIVB மென்ஸ் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்ல வெனிசுலாக்காக பங்கேற்றவர். நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக். அண்ட் சௌரியோ இந்த அணிக்கு வில்லாதி வில்லன், எதிர் அணிக்கு வெறும் வில்லன். டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஜெரோம் வினித் பிளாக் செய்யப்பட்டிருக்காரு. பட் அந்த பிளாக் நெட்டுக்கு மேல வரல, அடியில் வந்திருக்கு. பட் கவனமா இருப்பாங்க சென்னை, ஏன்னா நல்ல பிளாக்கர்ஸ் இருக்கிற சைட். ஸோ ஒரு வகையில் சென்னை பிளிட்ஸோட அட்டாக்குக்கும் டெல்லிக்கான பிளாக்கர்ஸ்க்கும் இடையிலான ஒரு போட்டின்னு சொல்லலாம். ஆயுஷ் கஸ்னியா சர்ப்ரைசிங்லி அவுட் ஆஃப் பொசிஷன். யூஸ்வலி ரொம்ப நல்ல மிடில் பிளாக்கர். ஆல்ரைட், ஓவர்சீஸ் பிளேயரான குச்கரோ போன மேட்ச்சில் தான் சென்னைக்காக டெபியூ பண்ணார். கேமே மாற்றினாருன்னு தான் சொல்லணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சர்வ். அண்ட் இப்பயும் அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு. ஒரு ஃப்ரீ பால் சென்னை பிளிட்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். அண்ட் ஃபைனலாக பாயிண்ட்டும் கிடைச்சாச்சு சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு. 3வது பால் நல்ல ஒரு லேப்பா கிடைக்கல, அதனால அவங்க வெறுமை பம்ப் பண்ணி விட்டாங்க. அண்ட் அது சென்னைக்கு ரொம்ப சாதகமாக போச்சு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மார்ட் சென்னையோட மிடில் பிளாக்கர் சூரஜ் சௌத்ரி
ஒரு அட்டாக்ல ஒன்றிணைந்து நிறைய முறை செம்ம கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அளித்திருக்காரு. இவரோடைய என்ன கான்ட்ரிபியூட்டர் ஆனந்த் 66 விழுக்காடுக்கு மேல அவரோட ரிசீவ் பெர்சன்டேஜ். ஒரு லிபேரோவா மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் லிபேரோ இந்த சீசன்ல. இது வரைக்கும் சமநிலையில் இந்த போட்டி 5-5. சர்வீஸ் எரர்ஸ் நிச்சயமா கிரிட்டிக்கல் எலமெண்டா இருக்கும். ஏன்னா அது நன்றாக போடும் பட்சத்தில் வெற்றி வாய்ப்பு உடனே வந்து சேரும். கோவா கார்டியன்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்தோம், கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் அவங்க வீழ்த்தும் போது 3-0 வீழ்த்தும் போது அது நிகழ்ந்தது. பட் தோல்வி அடையும் போது அதுவே ஒரு காரணமாக அமையலாம். பெரோட்டோ அவருக்கு வணக்கம் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சுங்க. இந்த பிரேசிலியன் வீரர் புரட்டி போட்டாரு கரெக்டான நேரத்தில். லூயிஸ் பிலிப்பே பெரோட்டோ போன மேட்ச்ல அவர் திரும்ப அவரோட முழு வீரியத்தை நம்ம காமிச்சதை பார்த்தோம். அதற்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஷாட்ஸா இருந்தார். லேசா அவரோட ஆங்கிள்லையும் காயம் ஏற்பட்டது 2 மேட்சஸ்க்கு முன்பு. ஜெரோம் வினித் 6-5. நல்ல சர்வ், ஃப்ரீ பால், நல்ல லாவி விட்டாருங்க. அது போதும். சமீர் சௌத்ரி செட் பண்றதோட பினிஷே பண்ணலாமே. இந்த மாதிரி ஒரு லேஅப் மாதிரி கையை கொண்டு போய் ஜார்ஜ் ஆண்டனி ரொம்ப லோ பாயிண்ட்ல ரிசீவ் பண்ணார். நல்ல சர்வ், ஒரு 1-on-1 ஜவுஸ்ட். அண்ட் சமீர் சௌத்ரி வெறும் ரோல் ஓவர் பண்ணி விட்டா போதும் என்கிற நிலை. அண்ட் ஒரு சிறிய லீடு சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு இந்த முதல் செட்ல 7-5. சாலிட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் 2 அணிகளிடம் இருந்தும் பார்க்குறோம். அண்ட் பேக் கோர்ட்ல இருக்கிற வீரர்கள் இப்போ ஆனந்த் என்ன பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் நிற்கணும். ரொம்ப க்ரௌச்சிங் லோ பொசிஷனில் நிற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த லோ பால்ஸ் எடுப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கணும். பட் ஆனந்த் ஐ திங்க் சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டில் இருக்காரு. ஸோ அவர் வெளியேறி இருக்காரு. இது எந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை உள்ளாக்கும். ஆனந்துக்கு பதிலாக உள்ள அஜோ சாபு கேரளத்தை சேர்ந்தவர் உள்ள வந்திருக்காரு. டீசன்ட் பால் இன். சௌரியோ வெளில அடிச்சிருக்காரா, கைகள் பட்டதா, வெளியில் அடிச்சிருக்காரு என்பது வரைக்கும் சரியாக இருந்தது. அண்ட் சென்னை இந்த அமூல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட் வர வரைக்கும் மிக மிக சரியா ஆடி இருக்காங்க. 8-5 லீட் பண்றாங்க. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு அப்புறம் சந்திப்போம். வெல்கம் பேக். அண்ட் நெட் அண்ட் ரிச் டாப் 5 லிபேரோஸ்ல டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்காக சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்கிற ஆனந்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம். முதல்ல இடத்த அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்பவும் எடுக்க முடியாத பந்துகள் எல்லாம் அழகாக ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. கோவா கார்டியன்ஸோடைய லிபேரோ ராமநாதன் ராமமூர்த்தி 2வது இடத்துலையும், ஆதர்ஷ் கேலிக்கட்காக 3வது இடத்துல இருக்காரு. ஆனந்த் பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த முதல் பொசிஷனை இன்னுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் சென்னை பிளேட்ஸ் இந்த ஓப்பனிங் செட்டில் 3 புள்ளிகள் லீடுக்கு வந்துட்டாங்க. 2 அணிகளுக்குமே இது ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச். இந்த டாப் 4ல முடிக்கணுன்றதுக்கான ஒரு போராட்டம் தான். சேஃபான ஒரு சர்வ், ஒரு ஜவுஸ்டே நடந்தது. அண்ட் ஃபைனலா நம்மளுக்குள் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறமும் சென்னை பிளிட்ஸுக்கே பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட பந்த பாஞ்சு லிட்டரலி ஹோல்டு பண்ணாத குறைதான். ஈஸியா ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்டா இருக்கலாம். ஏன்னா நீங்க ஹோல்ட் பண்ணி ஸ்கூப் அப் பண்ண முடியாது. பட் இந்த மாதிரி தள்ளுமுள்ள நடக்கும். குறிப்பா நெட்ல 9-5. ஜெரோம் வினித் அவரோட சர்வீஸ் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவர் கீழே லேண்ட் ஆகும் போது அவ்வளவு ஸ்டேபிள் பேஸ் இல்லை. அதனால தான் ஓங்கி கோர்ட்ட ஒரு சாடினாரு. அவரையும் சாடி கொண்டார்.
டெல்லி தூஃபான்ஸோட சிஇஓ சாய் பிரகாஷ் கோமிரெட்டி. நிச்சயமா கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் ரெண்டு தரப்பு ஓனர்ஸ்க்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும். பேக் சைடு ஜெரோமினி நேரா ஒரு யார்க்கரை வச்சாரு ஆனந்தோட கால்ல. ஆனந்த் இந்த இடைவெளிக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்திருக்காரு. திரு ஜாய் பட்டாச்சாரியா சிஇஓ ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீகோட முக்கியஸ்தர், அவரை பார்த்தோம். அவர் ரசிச்சிருப்பாரு ஒரு வாலிபால் காதலரா. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைக், ஒரு லைன் ஸ்பைக், ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக், அன்சைட்டடாகவும் இருப்பாரு ஆனந்த். ஏன்னா ஜார்ஜ் ஆண்டனி அவருக்கு முன்னாடி நிற்கும் போது கடைசி ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல தான் அந்த பந்து வந்திருக்கும். பெராட்டோ ஆனந்த் ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன். அண்ட் இது அந்த அளவு சரியான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் இல்லைங்கிறதுனால செட்டும் அங்க பாழானதை பார்த்தோம். பட் பந்த பழுது பார்த்தார் பெராட்டோ. ரீசைக்கிள் செய்யப்பட்டிருக்கு. 1-2 ஸ்ரீகாந்த் and 1-2 திரும்ப சென்னை கிட்ட இருந்து பேக் சைடு சௌரியோ. ஸ்ரீகாந்த் ஒரு ரீஃப்ளெக்ஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்ணது பத்தாது. and ரெண்டு அணிகளும் அயராம அஞ்சாம போறாங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்காக. ஒவ்வொரு பாலுக்கும் அவங்க சண்டை செய்ததை பார்த்தோம். இறுதியில டெல்லி டூஃபான்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டை சம்பாதிச்சிருக்காங்க. பம்ப்ட் அப் இருந்தது இந்த ரேலி. அண்ட் நெட் அண்ட் சூப்பர் டிஃபென்ஸ் ஆனந்த் கிட்ட இருந்து சிறப்பா வந்தது. அண்ட் கண்டிப்பா ஸ்ரீகாந்தையும் பாராட்டணும். சென்னை பிளிட்ஸ்க்காக சூப்பர்வா டிஃபெண்ட் பண்ணாரு. அண்ட் முன்னும் பின்னுமா போயிட்டு இருந்த ரேலியில இறுதியா சூப்பர்வான ஒரு ஸ்பைக் வந்தது. பட் ஸ்ரீகாந்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம், எப்படியாவது அதை எடுக்கணும்னு பார்த்தாரு. பட் முடியல சௌரியோட ஸ்பைக்ல. ஸ்ரீகாந்த் ஒரு 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி அஹமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸோட ஜெயிச்சு முடிச்சுட்டு காமெண்ட்ரி பாக்ஸ்க்கு வந்தாரு. சில அற்புதமான ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லாமும் செய்ததை பார்த்தோம். அவரோட அபாரமான ஆற்றல் அண்ட் கேம் நாலேஜும் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. சூரஜ் சௌத்ரியும் அவ்வாறு தாங்க சென்னை பிளிட்ஸோட நம்பிக்கை மிகுந்த ஒரு பிளாக்கர் அண்ட் மிடில் இருந்து அட்டாக்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுவதில் ஒரு மும்முரம் காமிச்சிருக்காரு. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். இதுதான் ஒரு செட்டருக்கு நம்பிக்கை தரும். பக்கத்திலே இருக்கிற சமீருக்கு அவங்களோட பிளாக்கர் இந்த மாதிரி மொமெண்டம் காட்டும் போது இந்த ஷார்ட் செட்ஸ் நிறைய போடுவாங்க. அண்ட் ரொட்டேஷன்ல திலீப் குமார் இப்போ உள்ள வந்திருக்காரு. ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் பாக்கி உள்ளது. 2 அணிகளுக்கும் மறந்துட வேண்டாம். 12 பாயிண்ட் தொடுவதற்கு முன்னாடி எப்போனா எடுக்கலாம். கால் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 இல்ல 2 பாயிண்ட். தவற விட்டீங்கன்னா அந்த 2 பாயிண்ட் எதிர் அணிக்கு. திலீப் குமார் ஹெவி ஜம்ப் சர்வ். தாரிக் அண்ட் திரும்ப ஒரு ஜோன் 4 அட்டாக். திலீப் குமார் நல்ல டிஃபென்சிவ் வேலை. ஜெரோமினி நெட் டச் நிகழ்ந்துருச்சா? ஆமாம், ஜசீமோட கைகள் பட்டிருக்காங்க. அண்ட் சென்னை பிளிட்ஸ் ஆடாம ஜெயிப்போமடா அப்படின்னு காட்டும் வண்ணம் இங்க அடிப்பதை பார்க்கிறோம். ரொம்ப நல்ல ஸ்பைக். பட் திலீப் குமார் பாருங்க, ஒரு பெரிமீட்டர் கார்டியனா இருந்தாரு, அந்த விளிம்பில் எடுத்தார். பட் ஜசீம் அந்த பிளாக் செய்கிற முயற்சியில் அவர் ரொம்ப உயரமானவர், 6 அடி 7 அங்குலம். நேர கைகள் போய் நெட்டோட தஞ்சம் அடைந்தது. அதனால் டைம் அவுட் எடுத்திருக்காரு மனோஜ் நாயர். டெல்லி தூஃபான்ஸிற்காக மொமெண்டமும் உடைச்சே ஆகணும். ஒரு செட்ல தலா ஒரு முறை டைம் அவுட் எடுக்கலாம் 30 செகண்டுக்கு. பேங்க் ஆஃப் பரோடா டாப் 5 சர்வர்ஸ்ல சென்னை பிளிட்ஸுக்கு தருண் கவுடா சூப்பர்வா சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 5வது இடத்துல இருக்காரு. பட் முதல் இடத்துல இருக்கிறது ரோஹித் யாதவ் கோவா கார்டியன்ஸ்க்காகவும். அபினவ் சலார் மும்பை மீட்டியார்ஸ்க்கு சூப்பர்வா சர்வ் பண்ணி 2வது இடத்துல. பின்னாடியே சேது டார்பிடோஸ்க்காக அண்ட் நந்தகோபால் சுப்ரமணியம் அகமதாபாத்காக 5வது இடத்துல இருக்காரு. மேட்ச் இப்போதான் ஆரம்பிச்சது, ஆனால் பயங்கரமாக சூடு பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா 2 அணிகளுமே பம்ப்டப் ஆடிட்டு இருக்காங்க. சென்னை கலக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க 5 புள்ளிகள் லீட். இப்போ இந்த டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் மொமெண்டம் ஷிஃப்ட் ஆகுமா? பல முறை அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒரு அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்க்கு அப்புறமா இருந்தாலும், ஒரு வெறும் டைம் அவுட்க்கு அப்புறம் இருந்தாலும், டெல்லி சர்ப்ரைசிங்லி ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுக்கல. இது ஒரு ஆப்ஷன், இது ஒரு ஓப்பனிங்காக இருந்திருக்கலாம். சென்னை 3 பாயிண்ட்ஸ் அவே. திலீப் குமாரோட சர்வ். டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பால். சக்லேன் தாரிக் யாருக்கு செட் பண்றாரு? மிடில் பிளாக்கருக்கு கட் பால். அண்ட் ஜசீம் அவரோட ஐடியா கரெக்டா அந்த கட் பண்ணி ஸ்பின் பண்ணி ஓரமா அடிக்கிறதா முயற்சி. ஏன்னா சென்னையோட பேக் கோர்ட் வீரர்கள் எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேட்டடா நடுப்பகுதியில் இருக்காங்க. அதனால தான் ஓரமா போயிருக்காரு. அண்ட் ஜெரோமினி ஆஃப் பேலன்ஸ் எடுக்க கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு. அப்படி இருந்தும் எக்ஸிகியூஷன் சரியால இப்போ எடுத்திருக்காரு. இதை ஒரு பாயிண்ட் முன்னாடியே எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுதுங்க. ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் டெல்லி தூஃபான்ஸ் தரப்புல இருந்து அண்ட் பொட்டன்ஷியலி செட் எண்டிங் பாயிண்டா இருக்கலாம். ஏன்னா இது டெல்லி கால் பண்ணிருக்காங்க. எடுத்தா 2 பாயிண்ட், தவற விட்டாங்கன்னா சென்னை செட்டை ஜெயிச்சிருவாங்க. திலீப் குமார் ஆனந்த் நல்லா மூவ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் சேவ். சூப்பர். இந்த முறை முகமது ஜாசிம் எந்த தவறும் பண்ணல. அண்ட் கிரெடிட் சக்லேன் தாரிக்கு. கேப்டன் திரும்ப அவரோட மிடில் பிளாக்கர் மேல நம்பிக்கை வச்சு
வச்சாரு and உயர பறந்தாரு. வெல் அவர் பறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவரே அடுக்குமாடி உயரத்துல இருக்காரு. ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட், ஒரு எம்பினாரு, ஒரு நங்குன்னு ஒரு பந்தை வச்சாரு. 9-13 ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும் ஜசிம்க்கு, பட் அதையும் தாண்டி அந்த ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாங்க. தவற விட்டுருந்தா சென்னைக்கு அந்த செட்டு போயிருக்கும். பட் ஓகே, 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சாச்சு. கேப்டன் சக்லைன் தாரிக் நல்ல ஒரு சர்வ், ஸ்ரீகாந்த் டோக்கி ஷாட் செட் அண்ட் கோச் காராவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. என்ன மாதிரியான ஒரு அசெட்டா இருக்காரு சென்னை பிளிட்ஸுக்கு. கடந்த மேட்ச்ல தான் உள்ள வந்தாரு, வந்ததுல இருந்து ஆட்டமே அதிரடியா போயிட்டு இருக்கு சென்னை பக்கம். அசீஸ் பேக் குச்கோரோவ், உஸ்பெகிஸ்தான் இன்டர்நேஷனல் மிடில் பிளாக்கர், நேஷனல் டீம் ஆடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் சமீபத்தில் தாய்லாந்துல நடந்த வாலிபால் லீக்ல சாம்பியன்ஷிப் வெல்ல வைத்தார் தன்னோட அணியன். பெஸ்ட் பிளேயரும் திகழ்ந்தார். இப்போ 5 செட் பாயிண்ட்ஸ். சமீர் சௌத்ரி நம்பிக்கை மிகுந்த செட்டர், அவரோட சர்வ். வா, செம்ம சர்வ். ஜார்ஜ் ஆண்டனி டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். மீண்டும் ஜார்ஜ் வெளியில அடிச்சிருக்காரா? பியூட்டிஃபுல் டிஃபென்சிவ் வேலை, ஆனா அது பத்தாது, 4வது டச் ஆகும். ஸோ டெல்லிக்கு சற்று இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட் வாயிலாக. 5 செட் பாயிண்ட்ல 1 குறைச்சிருக்காங்க. ஸ்டில் 4 செட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. பட் சென்னையோட ஆட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம், விட்டு கொடுக்காம ஒரு பந்தையும் ரிட்ரீவ் பண்ண பார்க்குறாங்க. நல்ல ஒரு ஒர்க் அங்கே பெரோட்டோ கிட்டேருந்து. பட் இறுதியில் பாயிண்ட் டெல்லி பக்கம் போனாலும் சென்னையோடைய ஆட்டம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுக்காம இருக்காங்கன்னு. 4 செட் பாயிண்ட்ஸ். மீண்டும் ஜார்ஜ் ஆண்டனி வெளியில போயிருக்க அந்த பந்து. ஆமாம், சர்வீஸ் எரர். இது எவ்வளவு குரூஷியலாக இருக்க போகுது. சென்னை பிளிட்ஸ் எப்படி முடிச்சாங்களோ போன போட்டியை, அதே மாதிரி கம்பீரமா துவங்கியிருக்காங்க. 15-10. பட் இந்த மேட்ச் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது 2 அணிகளுக்கும் கண்டிப்பாக உணரக்கூடிய விஷயம். சென்னைக்கு முதல் செட் கிடைச்சிருக்கு. 15-10 முதல் செட் சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கம். 2வது செட் ஆக்ஷன் இடைவெளிக்கு அப்புறம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.
வெல்கம் பேக். அண்ட் முதல் செட் சென்னை பிளிட்ஸ் சூப்பராக ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஒரு ஸ்பைக்கும் சூப்பராகவே வந்தது. அதனால தான் 5 ஸ்பைக் வித்தியாசம் பார்க்குறோம் டெல்லி டூஃபான்ஸ் எதிர்க்க. பிளாக் 2 அணிகள் கிட்ட இருந்தும் சிறப்பாக தான் வந்திருக்கு. அன்போஸ்ட் எரர் ஓவராலாக 9ல் 5 சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்டேருந்து 1 கூடுதலாக இருக்காங்க. பட் அந்த ஸ்பைக் தான் ரொம்பவே கை கொடுத்துருக்கு. அதனால தான் 15-10 முதல் செட்டை ஜெயிச்சாச்சு. நல்ல ஒரு தொடக்கம் சென்னை பிளிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். பட் டெல்லி டூஃபான்ஸ் இந்த 2வது செட்டில் மீண்டு வர முடியுமா? சமீர் தொடங்குறாரு 2வது செட்டை. நல்லாவே சர்வ் பண்ணியிருக்காரு. சக்லைன் செட்ஸ் சௌரியோ ஸ்ரீகாந்த் எக்ஸலண்டான ஒரு ஒர்க். அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கல இந்த செட் ஜெரோம்க்கு. ஜார்ஜ் ஆண்டனி பெர்ரோட்டோ அகைன் அங்கே ஆனந்தம் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சௌரியோ நெட்ல பட்டு வெளியில போயிருக்கா. பட் சென்னை வீரர்கள் கையில படல. முக்கியமா அதுதான் பிளிட்ஸ் ரசிகர்களுக்கும் அவங்க வீரர்களுக்கும் பெரிய சந்தோஷத்தை அளிக்கக்கூடிய விஷயம். 2வது செட்டையும் நல்லபடியா துவங்கியிருக்காங்க. ஒரு லாங் பாயிண்ட் நெட் என்ற சூப்பர் டிஃபென்ஸா போயிருக்கு. அண்ட் கமிட்மெண்ட் பாருங்க. ஜெரோம் வினித்தும் டிஃபென்ஸ்ல இணைந்து ரொம்ப அற்புதமா அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் கொண்டு வந்தாங்க டெல்லி. அவரை ஸ்மார்ட் யுக்திகள். திரும்ப ஹெசியூஸ் சௌரியோ அவரோட யூஷுவல் ஹிட்டிங் ரேஞ்ச் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கல. நிறைய பிழைகள் நிறைந்ததாக இருந்திருக்கு. சமீர் சௌத்ரி என்ன ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட் வீரர் சென்னைக்கு. அசத்தும் சர்வ். சௌரியோ இங்க டச் சம்பாதிச்சிருக்காரு. பட் தருண் கவுடா எக்ஸலன்ட் டிஃபென்சிவ் வேலை. மீண்டும் ஒரு பிளாக். ஸ்ரீகாந்த் சமீரோட செட். லூயிஸ் பெரோட்டோ கைகள் தொட்டாரா? நூர்ஜான் யோசிச்சு சென்னைக்கு கொடுத்திருக்காரு அந்த பாயிண்ட். சென்னை விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி என்கிற ரீதியில் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டெல்லிக்கு கொஞ்சம் பீதி அளிக்கும் வகையில் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னாது மிகையாகாது. குச் கரோ எக்ஸலன்ட் மிடில் பிளாக்கிங். அப்புறம் அந்த வேவ் செட் அப் அந்த பைப் அட்டாக்கு வழிவகுத்தது. உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் எடுக்கல. அடிக்க வந்தது பிரேசிலியன். கைகளை தீண்டி போச்சு. அண்ட் சீண்டி விட்டுருக்காங்க சென்னை இந்த 2வது செட் ஆரம்பத்தில் 2-0. வேற ரகத்துல இருக்காங்க இன்னைக்கு சென்னை பிளிட்ஸ். அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி சம பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இப்போ நியூ அண்ட் இம்ப்ரூவ்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த முறை டெல்லி டூஃபான்ஸ் அந்த மொமெண்டம் கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சாங்க. பட் அது சரிபட போகல. ஹேட்ரிக் எடுத்தாச்சு. 3-0 லீட் பண்றாங்க செகண்ட் செட். மேக் நோ மிஸ்டேக். சென்னை செமிஃபைனல்ஸோட கண்டென்ஷன்ல இருக்காங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 3 புள்ளிகள் தேவை. கார்லோஸ் பெரியோஸ் 23 வயது வெனிசுலன் இன்டர்நேஷனல். ரொம்ப திறமைசாலி. அவரை நம்ம முதல் செட்ல பெருசா பார்க்கல. பட் இங்க அவர் வந்து ஒரு தவறு நிகழ்ந்தது. அவரை நம்ம அதிகம் பார்க்காததுக்கு ரீசன் ஜார்ஜ் ஆண்டனி நல்லா ஆடுவது. பட் இங்க ஒரு நல்ல சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அனு ஜேம்ஸ் உள்ள வந்திருக்காரு. இடது கை அட்டாக்கர் ஜோன் 3 அண்ட் அவரை வச்சு நிறைய ஜோன் 2 அட்டாக்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். எக்ஸலன்ட் சர்வ் திரும்ப. அண்ட் தேர்ட் பால் உள்ள பம்ப் பண்ணி ஆனும் வேற வழி இல்ல. லே அப் ஃபினிஷ் அசீஸ் பெக் குச்கோரோ. இந்த உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் இங்க மிசைல் போல ஒரு அடி மிடில் இருந்து அண்ட் அம்மி அடிச்சது போல ஒரு முழக்கம். ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். அண்ட் கிட்டத்தட்ட ஆனந்த் அடிச்ச அந்த பம்ப் எடுத்துக்கங்க. இது ஒரு பாயிண்ட்ங்கிற ஒரு இன்விடேஷன் போல இருந்திருக்கும். ஏன்னா இது தொடங்கியது அந்த சர்வ். அந்த அற்புதமான சர்வீஸ் இங்க சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு சமீர் வாயிலாக பாயிண்ட்களை அள்ளி கொடுத்திருக்கு. இது சமீர் ஏற்கனவே செஞ்சிருக்காரு. சமீர் இதற்கு முந்தைய சென்னை வெற்றி பெற்ற போட்டிகளிலும் அவர் இந்த மாதிரி அற்புதமான சர்வீஸ் ஆற்றல் காமிச்சிருக்காரு. தொக்கா பாயிண்ட்களை அவர் சூறையாடும் போது எதிரணிகள் ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்காங்க. ஒரு பிரீத்திங் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் டெல்லி டூஃபான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். முதல் பாயிண்ட் சமீரோடைய சர்வீஸ் எரர்னால வந்திருக்கு. தொடர்ச்சியா 4 பாயிண்டை வழங்கினார் அவருடைய சர்வ்ல. பூமிங் சர்வ்ஸ் எல்லாமே. செகண்ட் தாரிக் அவரும் சிறப்பா இறக்கியிருக்காரு ஸ்ரீகாந்த் நோக்கி. ஜெரோம் வினித் ஷார்ட் செட். ஜசிமோடைய ஹைட் உதவி இருக்கு. அண்ட் கண்டிப்பா இதுதான் தேவை டெல்லி டூஃபான்ஸுக்கும். கரெக்டா போராடினாங்க. அண்ட் நல்ல ஒரு சர்வ் அதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஜசீம் போன்ற வீரர்களுக்கு நீங்க செட் கரெக்டா வச்சு தரணும். ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி 6-7 6-8 உயரத்துல இருக்காரு. சக்லைன் தாரிக் இந்த முறை கரெக்டா அவரோட எக்ஸ்டெண்டட் அவரோட கைகள் நீட்டப்பட்ட நிலையில எந்த ஹைட்ல இருக்குமோ கொடுத்தாரு. ஜார்ஜ் ஆண்டனி நல்ல சர்வ். டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஜெரோம் வினித் மீண்டும் ஒரு டச் பாயிண்டா.
இல்ல ஒரு நெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்மென்ட் அதெல்லாம் இல்ல, பேச்சுக்கே இடம் இல்ல. மீண்டும் ஒரு பாயிண்ட் சென்னைக்கு. அண்ட் இங்கதான் ஜெரோம் வினித் இன்னும் டேஞ்சரஸ். ஏன்னா அவர்கிட்ட எல்லா பாலும் போறதில்ல. செட்டர் பியூட்டிஃபுல் ஆன் தி இன்சைட் அடிச்சாருங்க. அவர் ஒரு 45 டிகிரி டைனல் பொசிஷன்ல குதிச்சாலும் அவர் இடது தோள்பட்டைக்கு உள்வாறு எடுத்து அடிச்சாரு. ஈஸியான ஷாட் இல்ல, ஆனா அந்த மாதிரி ஷாட் எடுப்பது அதோட கடினம். 5-2 தருண் கவுடா. சர்வீஸ் எரர் அண்ட் மொமெண்டம் அண்ட் அந்த சூடு இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும்போது சர்வீஸை இன்னும் வேகமா செய்ய பார்ப்பாங்க. அண்ட் அருண் அஹமத் கான் கரெக்டா சொல்றாரு, மூவ் ஆன். சர்வீஸ் எரர்ஸ் 5-2 சென்னை கூடுதலா இருக்காங்க. பட் அதற்கு காரணம் சென்னை அல்ட்ரா அக்ரெசிவா தொடங்கி இருக்காங்க. ரைட், டெல்லி டூஃபான்ஸ்ல உயர்ந்த மனிதரான ஜசிம் சேஃபாவே பண்ணிருக்காரு அந்த சர்வ். ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் இந்த அளவுக்கு அழகா கிடைக்கல. அண்ட் பெரோட்டோ ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு, பட் அந்த மாதிரி போகல. டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு இங்க பாயிண்ட். அண்ட் அந்த பின்னடைவை அழகா குறைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இது சேஃபான சர்வ் நான் சொல்ல மாட்டேங்க, உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல சர்வ். அந்த மாதிரி ஸ்பின் இல்லாம போடுற ஃப்ளோட் பால்ஸ், அதுவும் ஒரு உயரமான சர்வீஸ் வீரர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கலாம். அதான் ஸ்ரீகாந்த் டிஸ்கவர் பண்ணார். லேட்டா பந்து அதை தாண்டி போச்சு. திரும்பவும் ஸ்ரீகாந்தை நோக்கி. பட் பெரோட்டோ ஃபர்ஸ்ட் சி ஜெரோம் வினித் ஒரு ரோல் ஓவர். ஜார்ஜ் ஆண்டனி, அனு ஜேம்ஸ் அவருடைய இடது கை அட்டாக் பிரபாவகம் கொள்ளும் வகையில் நம்ம பார்க்கிறோம். அங்க திரும்ப ஜெரோம் வினித் இந்த முறை டச் அவுட் சமாளிச்சிருக்காரு. சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு எப்போதான் பாயிண்ட் அத்தியாவசியமோ அப்போது ஆபத் பாந்தவனாக வருவது அவங்களோட துணிவுள்ள தலைவர் புதுக்கோட்டையின் மைந்தன் ஜெரோம் வினித். அவர் அப்கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டிருந்தாலும் கேரளத்திற்கும் அவர் ஒரு செல்ல பிள்ளை. அங்கதான் பிபிசிஎல் அவர் பணிபுரிகிறார். நேர அடிச்சாருங்க ஒரு லைன் ஸ்பைக். திரும்பவும் 2 புள்ளிகள் முன்னிலையில் சென்னை பிளிட்ஸ். இப்போ அசிஸ் பேக் குச்கோரோ ஹெவி ஸ்பின் அந்த சர்வ்ல. சக்லேன் தாரிக் சரியான செட் இல்லங்க, திரும்ப பம்ப் தான். ஆன் தி கோ அடிக்க பார்த்தாரு சூரஜ். சௌரியா வெள்ள அடிச்சிருக்காரா? ஆமாம், சென்னை பிளிட்ஸுக்கு பாயிண்ட். அடை மழை போல வந்துகிட்டு இருக்கு பிரவாகமாக. பிரஷரை பயங்கரமா இன்டியூஸ் பண்றாங்க இங்க சென்னை பிளேட்ஸ். ஒரு முறையும் அங்க டிஃபென்ஸுக்கு தள்ளப்பட வைக்கிறாங்க டெல்லி டூஃபான்ஸை. அதுதான் அங்க சௌரியக்கு அந்த ஒரு ஃபினிஷிங் டச்சை கொடுக்க முடியல. சூப்பர்வா ரெண்டாவது செட்டும் போயிட்டு இருக்கு சென்னை பிளேட்ஸ் பக்கம். 7-4 லீட் பண்றாங்க. அண்ட் குச்கரோ இப்போ சர்வ் பண்ண போறாரு. 8வது புள்ளி அவருடைய சர்வ்ல கிடைக்குமா? ஆல் செட். இந்த பக்கம் ஆனந்த் நல்ல பின்னோக்கி இருக்கிறத பார்க்கிறோம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீ பால். அதனால தான் சக்லேன் ஒரு ஓவர் ரீச் நெட்டில கைகளை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டாரு. செம்ம சர்வ் என்ன பண்ண முடியும்னு சென்னை சமத்தையா காமிச்சிருக்காங்க. ரெண்டாவது செட்ல 8-4 சென்னை முன்னிலை. இதாமுல் கூல். டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம். சூடான ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன பிரேக். சர்வ்ல தெறிக்க விட்டுட்டு இருக்காங்க சென்னை பிளேட்ஸ். சமீர் சூப்பரா 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாரு. அண்ட் கடந்த பாயிண்ட் குச்கரோவுடைய அந்த ஒரு பவர்ஃபுல் சர்வ்ல வந்திருக்கு. சென்னை பிளிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் செட்டும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில ஜெயிச்சாங்க. அண்ட் இந்த ரெண்டாவது செட்டும் 4 புள்ளிகள் முன்னிலையில இருக்காங்க. அண்ட் நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் டாப் 5 பிளாக்கர்ஸ்ல கோவா கார்டியன்ஸ் உடைய
பிரின்ஸ் முதல் இடத்துல இருக்காரு. 2 அகமதாபாத் வீரர்கள் அபினவ் மற்றும் அக்கின் 4வது 5வது இடத்துல இருக்காங்க. ஷமீமுதீன் இன்னைக்கு சூப்பரா ஆடி 2வது இடத்துல இருக்கிறத பார்க்குறோம். அண்ட் ஷிக்கர் சிங் 3rd பிளேஸ்ல இருக்காரு. ஓகே, குச்கரோ தயாராச்சு. பெரிய டாஸ், நல்ல சர்வ், ஃப்ரீ பால் போனாரு சூரஜ் சௌத்ரி. அங்க ஹைஃபை லோஃபை கொண்டாடலாம், பட் அதற்கு ஆர்கிடெக்ட் பின்னாடி இந்த உஸ்பெக் இன்டர்நேஷனல் உரியடி உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர். ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். ஜார்ஜ் ஆண்டனியோட ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் சூரஜ் சௌத்ரிக்கு ஒரு அழைப்புதல் போல இருந்தது. அடிச்சுக்கங்க, பாயிண்ட் முடிச்சுக்கங்கிற மாதிரி. 9-4. அவங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்லேருந்து மீண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க டெல்லி தூஃபான்ஸ். வேற வழியில் இந்த நேரத்தில் அந்த மொமெண்டம் அப்படியே குறைக்கணும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை தான் வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க சென்னை பிளேட்ஸ். அதிரடி தொடக்கம்னு தான் சொல்லணும். சென்னை 28 படத்தில் சொல்கிற மாதிரி எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறான்ற மாதிரி தான். எந்த வகையிலுமே அவங்கள இப்போதைக்கு பீட் பண்ண முடியல. அண்ட் ஆர்ஆர் காபில் டாப் 5 அட்டாக்கர்ஸில் ஜெட் ஜெரோம் கேப்டன் ஆஃப் சென்னை பிளேட்ஸ் முதல் இடத்துல இருக்காரு. பட் சூரி 2வது இடத்துலையும், ஜாலன் பென்ரோஸ் 5வது இடத்துல, ஃபெலோ பெங்களூரு டார்பிடோஸ் வீரர் ஜோயல் பெஞ்சமின் 3வது இடத்துல இருக்காரு. கோவா கார்டியன்ஸோட கேப்டன் சிராக் யாதவ் 4வது இடத்துல இருக்காரு. ஜெரோம் வினித் என்ன மாதிரி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் ஆவரேஜ் ஒரு மேட்ச்ல கண்டிப்பா ஒரு 10 புள்ளிகளாவது எடுத்துட்டு இருக்காரு. சென்னை ஜெயிச்ச எல்லா மேட்ச்லயும் ஆர்ஆர் காபில் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்சா ஜெரோம் வினித் தான் இருந்திருக்காரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அங்க கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சென்னை பிளிட்ஸோடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே இங்க சிறப்பான ஒரு விஷயமா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஹியூஜ் லீட் அண்ட் குச்கரோ திரும்பவும் தயார். புஜபல பராக்கிரமசாலி, அவரோட பைசெப்ஸ் புடைக்குது. சர்வீஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பண்றாருங்க. என்ன சர்வ்! அண்ட் ரொம்ப நல்ல செகண்ட் பால் சக்லேன் தாரிக் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. நீடிச்சு நிலைக்குமா? இல்லை. சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கமே இந்த பாயிண்ட்டும் செல்லும். அண்ட் ஜார்ஜ் ஆண்டனியை டார்கெட் பண்றாரு. பேக் கோர்ட்ல யூசுவலி லிபெரோக்கு கொடுப்பது எதனாலனா, லிபெரோ செட் பண்ணக்கூடாது, முதல் பால் எடுத்தா ப்ரெடிக்டபிளா இருக்கும்னு இன்னைக்கு அஜோ ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்போ இந்த செட்ல. பட் குச்கரோட யுக்தி ரொம்ப சிம்பிள். ஜார்ஜ் ஆண்டனியை குறி வச்சு தாக்குறாரு. அண்ட் அசீஸ் பே குச்கரோ குறிக்கோளோட பாஞ்சு குறி வச்சு தாக்குற ஏவுகணை போல இங்க சர்வீஸ். 10-4. இந்த முறை அந்த ஸ்ட்ரீக் துண்டிக்கப்படும். அது நடக்கும். இந்த மாதிரி ஆடும்போது, இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஆற்றல் இருக்கும்போது ஹை ரிஸ்க் ஆப்ஷன்ஸ் எடுப்பீங்க as a server. and சௌரியோ சப்ஸ்டியூட் செய்யப்படுகிறார். இது எத்தனை முறை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதற்கு காரணம் சௌரியோ சற்று செயல் எழுந்து காட்சி அளித்திருக்காரு. அபிஷேக் அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது. ஹாப்பி பர்த்டே. மிட் நைட்ல கேக் வெட்டினாங்க. சமூக வலைதளங்கள்ல அந்த போட்டோவை அவர் பகிர்ந்ததையும் பார்த்தோம். ஷார்ட் சைட் ஜெரோமினித் 2வது வாட்டி துண்டு தவறாது, பாயிண்ட் மிஸ் ஆகாது. அண்ட் கேப்டன் எப்போ தேவையோ அப்போதான் வருவேன். ஒரு கேப்டன் அமெரிக்கா மார்வலுக்குனா சென்னைக்கு இங்க கேப்டன் ஜெரோம், ஜெட் ஜெரோம். கேப்டன் கரேஜியஸ் மற்றும் கேப்டன் கூலா அழகா முடிச்சார். இந்த முறை இந்த அக்ரஷனுக்குலாம் போகவே இல்லை. பிளேஸ்மெண்ட் சிறப்பா இருந்தது. சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2 அணிகளுக்கும் இன்னும் 1-1 இருக்கு. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் 11 மேக்சிமம் இருக்காங்க. அதுக்குள்ளே எடுக்கணும். 12 போட எடுக்க முடியாது. பட் அதெல்லாம் தேவைப்படுமான்றதை பார்க்கணும். அனு ஜேம்ஸோடைய அந்த ஸ்பைக் நினைச்ச மாதிரி போகல, ரொம்பவே கிராஸாக போயிடுச்சு. சென்னை பிளேட்ஸ் 2வது செட்டை ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப விரைவாகவே போயிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அனு ஜேம்ஸ் அவர் கொடுக்கப்பட்டது நல்ல ஐடியா. ஜோன் 2லேருந்து ஒரு இடது கை அட்டாக்கர் அட்டாக் பண்ணும்போது ஆப்ஷன்ஸ் பெருகும். கிராஸ் கோட் போனாரு. அண்ட் yet அந்த ஆங்கிள் அவருக்கு சரிபட அமையல. அந்த ஷார்ட் கிராஸ் கோட் ஆங்கிள் தூக்கி வெளியில் அடிச்சாரு. 3 புள்ளிகள் தேவை சென்னைக்கு. இந்த முதல் செட்டை வென்ற பிற்பாடு 2வது செட்டையும் தக்க வைக்க. பெரிமீட்டர் டிஃபென்ஸ் டெல்லிக்கு 2 விங்ஸையும் நல்ல கவர் பண்ணியிருக்காங்க பேக் கோர்ட்ல. ஜெரோமினித் ஒரு நல்ல டிசெப்டிவ் ஸ்லோ சர்வ் போடுவதற்கான முயற்சி. ஒரு ஸ்பின் சர்வ். இது அகைன் இன் தியரி ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன். ஏன்னா இவ்வளோ பேக் கோர்ட் வீரர்கள் இருக்கும்போது ஃப்ரண்ட்ல நீங்க கொஞ்சம் அவங்கள அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் கொண்டு வரலாம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஃபார் ஜெரோம் அண்ட் சென்னை அது ஒரு அன்பார்ச்சுனேட். கார்லோஸ் பெரியோஸ் டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பால். நேரம் அடிச்சாருங்க சூரஜ். அண்ட் சமீர் சௌத்ரி ஒரு மாஸ்டர் செட்டரா உருவெடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு.
அண்ட் அவர் இந்தியா 23 சைடு, இந்தியா அண்டர் 19 சைடு லீட் பண்ணிருக்காரு வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்ல, FIVB வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்ல. ஸோ அவர் எவ்வளவு பெரிய வீரர் அப்படிங்கிறது வெளிச்சல்ல தெரிஞ்சிருக்கு. வேற வழி இல்லாம இங்க ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் டெல்லி தூஃபான்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு வாழ்வா சாவா பாயிண்ட் இந்த செட்டை பொறுத்த வரைக்கும். டெல்லி இதை எடுத்தாங்கன்னா 8-13, தவற விட்டாங்கன்னா சென்னைக்கு அந்த 2 பாயிண்ட் போகும், செட்டை ஜெயிப்பாங்க. பந்து உள்ள விழுந்ததா? இல்லை. அதன் வாயிலாக 2 புள்ளிகள் டெல்லிக்கு. ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் இந்த சர்வீஸ் எரர் மூலமாக. ரெட் பெரட்டோ நல்ல ஒரு முயற்சி தான் இருந்தது. சைட் லைனை டார்கெட் பண்ணி அந்த சர்வ் போனாரு. பட் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அவர் நினைச்ச மாதிரி போகல. அதோடைய விளைவு ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை அழகா முடிச்சு 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சாச்சு. பட் இருந்தாலும் சென்னை பிளிட்ஸுக்கு தான் அதிகமான ஒரு லீடு இருக்கு. 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் தேவை இந்த 2வது செட் ஜெயிக்க. அஜய் நேரா ஸ்ரீகாந்துக்கு போட்டிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் நல்லா இல்லை இந்த முறை. தருண் உள்ள வச்சிருக்காரு. சக்லேன் and from the right ஒரு சரியான அடி. and அபிஷேக் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட்டா உள்ள வந்து இந்த அணிக்கு ஒரு முக்கியமான ஆற்றல் தர முடியுமா? ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் அபிஷேக் ராஜீவிடமிருந்து எம்பினாரு ரொம்ப ஆங்குலரா போல. அதுதான் அந்த ஷாட்டோட சீக்ரெட் சாஸ். ரைட் பேக் டு பேக் 2 பாயிண்ட்ஸ்மே வந்திருக்கு. அண்ட் ஆனால் சென்னை எந்த அளவுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்காங்கன்னா 9 புள்ளிகள் வந்திருக்கு டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு. பட் அட்டாக்கிங் சைட்லேருந்து பார்த்தா 2 புள்ளிகள் தான். அண்ட் இப்போவும் சென்னை பிளிட்ஸ் பறக்க விட்டுட்டு இருக்காங்க இங்கே பாயிண்ட்ஸை. ஜெரோம் தி கேப்டன், ஏன் அவர் டாப் 5 அட்டாக்கர்ஸ்ல நம்பர் 1ல இருக்காருன்னா இதெல்லாம் தான் உதாரணம். சூப்பர்வா ஆடி இப்போ சென்னைக்கு செட் பாயிண்ட்டும் கிடைச்சாச்சு. அண்ட் அட்டாக் செலுத்துவதிலும் பாருங்க அவர் அத்தனை வெரைட்டி இருக்கு. வெறும் பெரிய ஸ்பைக்ஸ் மட்டும் இல்ல, கிராஸ் கோட் ஸ்மாஷஸ் மட்டும் இல்ல, யூ கேன் கில் தெம் சாஃப்ட்லி அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட்டுகளை ரொம்ப அழகாக நயமாக வருடி விட்டுருக்காரு. 14-9. திலீப்க்கு ஒரு வாய்ப்பு இங்க க்ளோஸ் அவுட் பண்ண. 5 செட் பாயிண்ட்ஸ் சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு. ஓ நல்ல டிப்பிங் சர்வ். கார்லோஸ் லேட் ஆன் தி பால். திரும்ப அபிஷேக் ராஜீவ் பந்து உள்ள வச்சாரா? ஆமாம், கைகளாவது பட்டிருக்கும் குறைந்தபட்சம். பட் அவர் உள்ளே அடிச்சிருக்காரு நல்லா. அண்ட் டெல்லி மீண்டும் ஒரு செட் பாயிண்ட காப்பாத்திருக்காங்க. கண்டிப்பா அபிஷேக்கோடைய இந்த ஸ்பைக் தேவை தான் டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு. சௌரியாவுக்கு பதிலாக உள்ள வந்தாரு. வந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய ஸ்பைக் எல்லாம் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் சென்னை பிளிட்ஸ் க்ளோஸ் அவுட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா 4 செட் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்க. சக்லைன் டு சர்வ். கேப்டனோட ஃப்ளோட் சர்வ். சக்லைன் ஸ்ரீகாந்த் நோக்கி போட்டாரு. மிடில் இருந்து ஒரு பைப் அட்டாக். லூயிஸ் ஃபெலிப்பே பெர்ராட்டோ பந்த தும்சம் இருக்காரு. அண்ட் இதுதான் நீங்கள் ஆட்டத்தின் அம்சமான ஒரு நிகழ்வுங்கிறத காமிச்சிருக்காரு. சென்னை பொறுத்த மட்டும் புது புது அட்டாக்கர்ஸ் உருமாறுறாங்க. 2 விங்ஸ்ல இருந்து மட்டும் இல்ல, நடுவுல இருந்து அடிப்போம், நச்சு அடிப்போம். திரும்ப ஒரு பிரம்மாண்டமான அட்டாக். செம்ம வேவ் செட்டப். குச்கரோ கொடுத்த டீகாய். பட் பைப் அட்டாக் ஜோன் 6ல இருந்து வந்து வெள்ளாசியது இந்த பிரசிலியன் மஜிஷியன் லூயிஸ் ஃபெலிப்பே பெர்ராட்டோ. சாம்பா சாக்கர் இல்ல, இது சாம்பா வாலிபால் காமிச்சிருக்காரு. 2வது செட்டையும் சென்னை பிளிட்ஸ் 15-10 ஐடென்டிக்கல் மார்ஜின்ல வென்றிருக்காங்க. 3rd செட் ஆக்ஷன் இந்த பிரேக் அப்புறம்.
வெல்கம் பேக் அட் சென்னை பிளிட்ஸ். சிறப்பா ஆடிட்டு இருக்காங்க. 2 செட்டுமே அவங்க பக்கம் தான் போயிருக்காங்க. ஸ்பைக்ஸ்ல வித்தியாசத்தை பாருக்காக 12 ஸ்பைக் அதிகமா இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் 2 கூடுதலா இருந்தாலும் அந்த ஸ்பைக்ஸ் தான் பெரிய விஷயமா இருக்கு. பெரோட்டோவா இருக்கட்டும் இல்ல கேப்டன் ஜெரோமா இருக்கட்டும் ஸ்பைக்கை வான வெடிக்க மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் ஓவராலா 10 புள்ளிகள் வித்தியாசத்துல இங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது என்னன்னா இந்த சீசன் லியாண்ட்ரோ மெய்யா அவரோட அன்அவைலபிலிட்டி. பட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தார் அசிஸ் பேக் குச்கோரோ. அவர் தாமதமாக வந்தாலும் தட்டி தூக்கிட்டு இருக்காரு. 3வது செட்டோட துவக்கம் சக்லேன் தாரிக் ஸ்ரீகாந்தை நோக்கி நல்ல ஃபர்ஸ்ட் பால். அதனால 3rd பால்ல தருணோட தெறிக்க விட்டுருக்காரு. ஆனந்த் எக்ஸலண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். 1-on-1 ஸ்ரீகாந்த் டெஸ்பரேட் அட்டெம்ப்ட் ஒரு லிபேரோ. இதை தாங்க செய்யணும். ஸ்ரீகாந்த் காமெண்ட்ரி செய்யும்போது பார்த்தோம் மைக்கோட ரொம்ப சாந்த சுரூபியா ரொம்ப அமைதியாக காட்சி அளித்த ஒரு வீரர். ஆனால் ஆன் த கோர்ட் அவர் ஒரு புயல். என்ன அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேலை பாருங்க. இதுதாங்க லிபேரோட வேலை. பேக் கோர்ட்ல டிஃபென்சிவ் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவங்களால அட்டாக் பண்ணி ஆட முடியாது, ஆடக்கூடாது, அது ஒரு இல்லீகல். இது அவங்க பேக் கோர்ட்லேருந்து மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணணும், டிஃபென்ஸ் இன்ஃபேக்ட் டிஃபெண்ட் பண்ணணும், டிஃபென்சிவ் வேலைகள் மட்டும்தான் செலுத்த முடியும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் அதனால தான் அவங்க போடுவாங்க. எதுக்கு 3வது டச்? 2வது பால் ஒரு நோ லுக்கா கெத்தா உள்ள தட்டி விடுவேன். அங்க திரும்பவும் என்ன ஒரு ஆட்டம். சமீர் சௌத்ரி சின்டிலேட்டிங் சென்சேஷனல். சமீர் அப்படியே பாம் பண்ணி விட்டாரு. கார்லோஸ் பெரியோஸ் எதிரே பார்க்கல. அதுதான் தவறு. இந்த சென்னை அணியோட நீங்க இதை எதிர்பார்க்கணும். ஆல்ரைட், முதல் பாயிண்ட்டும் வந்தாச்சு சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு இந்த செட்ல. சமீர் 2வது செட்ல சூப்பரா சர்வ் பண்ணாரு. அண்ட் இங்கேயும் அதே தான் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அபிஷேக்கோடைய அந்த ஸ்பைக் டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு போன செட்லேருந்தே உதவியாக இருந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இப்போ சென்னை பிளிட்ஸ் அவரை எதிர்கொள்றதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க. அபிஷேக் ராஜீவா அதிகமாக விளையாட வச்சதில்லை, பட் ரொம்ப திறமையான வீரர். ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். அபிஷேக் ராஜீவ் கோட்டயத்தை சேர்ந்தவர், இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வீரர். அவருக்கு நிறைய கேம் டைம் கிடைக்கல இந்த சீசன். ஏன்னா டெல்லியோட ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்த ஆல் இண்டியா இன்விடேஷனல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா ஆடி இருக்காரு. அதனால தான் நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. பட் சென்னை பிளிட்ஸ் அவங்க ஓயர பாடு இல்லை. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் ஏரர்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கு பார்த்துருக்கோம். டெல்லி வந்து 3 சர்வீஸ் ஏரர்ஸ் தான். இந்த 3மே நிகழ்த்தியது ஜார்ஜ் ஆண்டனி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆஃப் கலராக இருந்திருக்காரு. அவரோட யூஸ்வல் ஆற்றல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியல. அதான் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஏரர்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கு சென்னை பக்கத்துலேருந்து. ஏன்னா அந்த ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் கோ பிக் ஆர் கோ ஹோம் என்ற அந்த யுக்தி தான் பயனளிக்கும். அது 9வது சர்வீஸ் ஏரர். பட் எத்தனை நல்ல சர்வீஸ் அவங்களுக்கு 2 செட்டை எடுத்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு தராசு தட்டில் நீங்கள் 2த்தையும் ரிஸ்க் ரிவார்டை 2த்தையும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்டு தான் அதிகமாக இருந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பால் அந்த அளவு பிரமாதமாக இல்லை இந்த முறை. 3rd பால் வெறும் பம்ப் பண்ணி தான் விடணும். ஜோன் ஃபார் அட்டாக் அண்ட் பிளாக். ஜெரோமினித் உள்ள வச்சிருக்காரு. அண்ட் ஒரு ஸ்பைக்ல மட்டும் மாஸ்டர்ல இந்த கேப்டன் ஜெரோமினித் ஒரு பெரும் சுவர், தடுப்பு சுவரும் கூட. ஒரு டிஃபென்ஸ்ல இருந்தாங்க சென்னை பிளிட்ஸ் ஆரம்பத்தில் இந்த ரேலியில. அப்புறம் அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். பட் இங்க ஹெட் கோச் மனோஜ் நாயர் அவர்கள் டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு ஒரு ரிவ்யூ எடுப்பதற்காக கேட்கிறாரா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். பட் அது 10 வினாடிக்குள்ள எடுக்கணும். லிஃப்ட் இருந்திருக்கா, பந்த லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, அதுதான் அவர் மன்றாடி பார்க்கிறாரு. மேட்ச் அபிஷியலோட டெக்னிக்கல் பெஞ்ச் அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். டெக்னிக்கல் டைரக்டர் டிரகான் மிஹைலோவிச் அவர் தான் இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே இன்னும் கூர்ந்து கவனிப்பாரு. ஸோ அங்க லிஃப்ட்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அது இல்லை என்பதுதான் அவரோட வாதம். ஜசீமோட அந்த ரிகவரி அது லிஃப்ட் இல்லை என்பது அவரோட வாதம், மனோஜ் நாயர்து. பட் அப்கோர்ஸ் ரெஃப்ரீஸோட டிசிஷன் தான் மேலானது. இறுதியில் ஃப்ரீ பால் பொழந்து எடுத்தாரு சூரஜ் சௌத்ரி. சுட்டருக்கும் சூரியன் ஃப்ரண்ட் ரோல இருக்கும் போது அச்சம் என்ன மிச்சம் இல்லாமல் அடிப்பாரு. குச்கரோடைய சர்வ் தான் அங்கே ஒரு ஃப்ரீ பாலை வழங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சூரஜ் சௌத்ரி அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணாரு. ஆல்ரெடி சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு ஜெரம் வினித்தோட சேர்த்து சமீரும் சூரஜும் கலக்கினாங்க. போன மேட்ச்ல குச்கரோ வந்தாரு. அப்புறம் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாவே மாறி இருக்காங்க இங்க சென்னை பிளிட்ஸ். மீண்டும் குச்கரோ உள்ள விழுந்துதான்றதை பார்க்கணும். செஸ்ட்ல வெளில போயிருக்கு. ஒரு சர்வீஸ் எரர்.
பட் நல்ல ஒரு இன்டென்ஷன் தான் கொச்காரவ் கிட்ட ஒரு சூப்பர் சர்வ் எடுக்கலாம். ஏன்னா இன்னும் இந்த மேட்ச்ல நம்ம பேக்கப் போரோட சூப்பர் சர்வை பார்க்கல. ஒரு சர்வீஸ் எரர் இங்கே டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு வாய்ப்பை கொடுக்குமா? சர்வீஸ் எரர்ஸ் இப்போ டபுள் டிஜிட்டை எட்டியாச்சு சென்னைக்கு. டெல்லிக்கு 3 தான். பட் அதற்கு காரணம் அவங்க சர்வீஸ் ஆற்றல் இல்லாமல் இருந்திருக்கு. அசீஸ் பேக் குச்காரவ் அவருக்கு கொஞ்சம் இளைப்பாறுதல் கிடைக்குது, டிசர்வ்ட்லி ஸோ. தருண் இங்கே ஜெரோமுக்கு இந்த பந்து போச்சு, திரும்ப ஜெரோம். அண்ட் இந்த முறை வச்ச குறி தப்புமா? எக்ஸலன்ட் ரிகவரி ஆனந்த். அண்ட் பந்த உள்ள வச்சிருக்காரு தருண். மீண்டும் செட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. பேக் டு ஜெரோம் வினீத். இந்த முறை எந்த தவறும் இல்ல. கிராஸ் கோட் ஸ்பைக். போன முறை லைன் ஸ்பைக், அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராஸ் கோட் ஸ்பைக். அது ஆனந்த் அழகாக தோண்டி எடுத்தார் லிட்டரலி. பட் நல்ல டிஃபென்ஸுக்கு நல்ல ஆஃபென்சிவ் பதிலடி. நெட் என்ற சூப்பர் டிஃபென்ஸ். இதனால் தான் அவரோட சக்சஸ் இன் ரிசெப்ஷன்ஸ் 66க்கு மேல இருக்க ஆனந்துக்கு. ஜெரோம் வினீத்துக்கெல்லாம் நீங்க 2வது வாய்ப்புக்கு மேல கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மன்றாடி உங்களை தவிக்க வைப்பாரு. டாஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிருக்காருங்க கேப்டன். பிளாக் பண்ணாங்களா? பிளாக் நிகழ்ந்துதான் கேட்டா இல்ல. சமீர் சௌத்ரியோடைய முகத்திலே நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஒரு ஏமாற்றம். நல்லா தான் கடிச்சாரு, பட் நினைச்ச மாதிரி போகல. ஏன்னா வந்த வேகம் அந்த மாதிரி டெல்லி டூஃபான்ஸ் கிட்டேருந்து. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த செட் மஸ்ட் வின் செட். அவங்க இந்த மேட்ச்ல நீடிச்சு இருக்கணும்னா அதனால தான் சமநிலைக்கும் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ 5 ஆல். அகைன் அந்த பிளாக் நெட்டுக்கு மேல போகல, அதான் பிரச்சனை. நல்ல அக்ரெசிவ் ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு கார்லோஸ் பெரியோஸ். டெல்லி தூஃபான்ஸ்க்கு லேசா நம்பிக்கை துளி இருக்கும். இப்போ 5-5 மஸ்ட் வின் செட் அவங்களுக்கு. நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன். தருண் மிடில் லைன் ஒரு அடி. மீண்டும் சூரஜ் சௌத்ரி. பல அணிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமா இருக்கும் பிளாக்கர். மிடில் அட்டாக் மான்ஸ்டர் ஸ்பைக்கிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. என்ன ஒரு அதிரடி ஆட்டம். சூரஜ் சௌத்ரியோட வருகை நல் வருகையாக இருந்திருக்குங்க. கர்ஜனை செய்யறாரு மிடில் இருந்து. சமீர் அண்ட் சூரஜ் டபுள் ஆஸ். எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட். 6-5. கம்யூனிகேஷன் எரர். லிபேரோ தாங்க இந்த கால் எல்லாம் கொடுப்பாரு, யார் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. பட் இங்க களம் 8ல சென்னை 8 திக்கும் எதிரொலிக்கும் வகையில் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆனந்த் அவர் அக்னாலேஜ் பண்றாரு. அவரோட தவறு யார் எடுப்பதுன்னு தெரியாம ரொம்ப லேட் ரெஸ்பான்ஸ். நேரா பாருங்க கார்லோஸ் பெரியோஸ், நீங்களா நானா? ஒரு லேட் கால். அண்ட் ஆனந்த் ரியலைஸ் பண்ணார் அவரோட மிஸ்டேக். ஒரு டீம் நல்லா விளையாடாத போது இந்த மாதிரி தவறுகள் இன்னும் கூடுதலாக நிகழும். பெராட்டோட சர்வ், நல்ல ஸ்பின் சர்வ் இந்த முறை. பேக் செட் பிளாக் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆண்டனால பட்டுதா இல்லை. அண்ட் அந்த பாயிண்ட் டெல்லி பக்கம் தான் போயிருக்கு, பந்து வெளியில போயிருக்கு என்பதுதான் அங்க தீர்ப்பாக அளிக்கப்பட்டிருக்கு. பிளாக் பட்டு ஆமாங்க வெளியில போயிடுச்சு. ஸ்ரீகாந்த் எதுவும் செஞ்சிருக்க முடியாது. ரைட், இந்த பாயிண்ட் ரொம்பவும் தேவை டெல்லி டூஃபான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். முதல் 2 செட்டை பார்க்கும்போது இங்க நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க டெல்லி டூஃபான்ஸ். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் பின்னடைவு. ஓகே, குட் சர்வ் தருண். கவுடோவை நோக்கி ஜெரோம் வினீத் கம்ப்ளீட் பண்ணாரா அந்த டவுன் த லைனோட அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. டெல்லி டூஃபான்ஸ் சூப்பரா இங்க பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு. 7 ஆல். ஜெரோம் வினீத் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா காட்சி அளித்தார். அவரோட யூஷுவல் டவுன் ஸ்விங்ல அடிக்க வேண்டிய பால் தான், அவருக்கும் தெரியும். ஸ்பைக் பண்ண வேண்டிய அடி, ஆனா நேரா ஆண்டனால் அடிச்சாரு. கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லா அடிச்சிட்டாரு, ரொம்பவே நேரம் அடிச்சிட்டாரு. 7-7. அண்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் 8வது பாயிண்ட் எட்டிய பிற்பாடு அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம். யார் லீடோட போக போறாங்க? டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பால். தருண் கவுடா ஒரு நல்ல ரோல் ஓவர். திரும்ப ஒரு ஜோன் 2 அட்டாக், ரொம்ப கான்சர்வேட்டிவான ஆப்ஷன். அண்ட் பைப் அட்டாக். லூயிஸ் ஃபெலிப்பே பெரோட்டோ பதுங்கி இருந்தார் ஜோன் 6ல. இந்த மாதிரி பாய்வதற்கு தான் அண்ட் கரெக்டா அவருக்கு டீகாய் கொடுத்தாங்க. அண்ட் வந்து கச்சிதமா முடிச்சாரு. 8-7 சென்னை பிளிட்ஸ் முன்னிலை. அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம். சில் பண்ணிட்டு வாங்க, பரபரப்பான ஆக்ஷன் தொடரும்.
வெல்கம் பேக் அண்ட் ஈக்கனுடைய டாப் 5 செட்டர்ஸ்ல ஜித்தின் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு இன்னைக்கு சூப்பராக செட் பண்ணி கொடுத்தாரு. பட் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக போகல. ஆனால் அவருடைய செட்டிங் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் அவர் நம்பர் 1 பொசிஷனில் இருக்காரு. சக்லேன் தாரிக் டெல்லியோடைய கேப்டன் 5வது இடத்துல இருக்கிறத பார்க்குறோம். பிரீத் கரன் நேற்று சூப்பராக ஆடி 3வது இடத்துல இருக்கார். லாட் ஆஃப் பர்சன்ட் மும்பை மீட்டியர்ஸ்க்காக 2வது இடம். அண்ட் என்டிபிசி மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் லீடர் போர்டில் சென்னை பிளிட்ஸோடைய கேப்டன் ஜெரோம் வினீத் 2வது இடத்துல இருக்காரு. யோல் பெஞ்சமின் அவர் முன்னோக்கி போயிட்டார் இப்போ முதல் இடத்துக்கு. அண்ட் பென்ரோஸ் 3வது இடத்துல இருக்காரு. ஓகே, இது மஸ்ட் வின் செட் டெல்லி டூஃபான்ஸ்க்கு 8-7 சென்னை பிளிட்ஸ் லீட் பண்றாங்க. திலீப் குமார் நல்ல சர்வீஸ் ஸ்ட்ரீக் வச்சிருந்தாரு போன செட்ல. இந்த முறை நல்ல டிப்பிங்ஸ் ஃப்ரீ பால் சம்பாதிச்சிருக்காரு. போட்டு பொழப்பாரா பொழப்பேனே என்று சொல்லியிருக்காரு சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு சமீர் சௌத்ரி. செட்டர் ரூபத்தில் அவர் சிம்ப சொப்பனம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்ததுன்னா அவருக்குள்ள ஏங்கி இருக்கிற மிடில் பிளாக்கர் சீரி எழுந்து பாருங்க. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். அண்ட் சமீர் சௌத்ரி நிறைய ஸ்டேட் லெவல் லீக்ஸ்ல கலக்கியிருக்காரு. இந்தியா அண்டர் 19 கேப்டனா இருந்திருக்காரு. அதனால தான் அவரோட அக்விசிஷன் ஒரு பெரிய வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது. திலீப் குமார் இந்த முறை ரொம்ப லோவா அடிச்சாரு. அந்த பிளாட்டா ஸ்பின் இல்லாத ஒரு சர்வ் அடிக்கிற ஒரு எத்தனிப்பு இருக்கும் போது சம்டைம்ஸ் நெட்டுக்கு அடியில் போய் படுவதும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சென்னை பிளிட்ஸ் ஆல்ரெடி வெற்றி பெற்ற கொண்டாட்டத்தில் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் திண்டாட்டத்தில் காட்சி அளிப்பது இப்போ டெல்லி தூஃபான்ஸோட ஃபேன்ஸ் நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். பட் சென்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுற இன்னொரு ஒரு காரணமும் இருந்தது. அவங்களோட ஒரு ரிசர்வ் பிளேயர் அபிஷேக், அவர் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது, அதை விமர்சையாக கொண்டாடினாங்க. ஜெரோம் வினீத் பிளாக். அண்ட் இந்த பிளாக்கும் எங்க மேலிருந்து வரணுங்க. உயர்ந்த ஒரு பிளாக்கர் தான் இருக்காரு முகமது ஜசீம். பட் ஜெரோம் வினீத்தோட அனுபவம் பிளாக்கரை அடிப்பது வெறும் விஷயம் இல்லை, எங்க நீங்க நோக்கி அடிக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. அவர் குறி வைக்கிற இடம் கரெக்டா அவரோட ஃபோர் ஆர்ம்க்கு கீழே. அனு ஜேம்ஸும் அவரும் டிஸ்ஜாயிண்டடா இருந்தாங்க. ஒரு டபுள் பிளாக்கிங் எஃபர்ட் ஒரு ஒருங்கிணைப்போட நடக்கல. சமீர் சௌத்ரி ஜார்ஜ் ஆண்டனியை நோக்கி இறக்கி இருக்காரு. தரமா நல்ல ஒரு பிளாக். எக்ஸலென்ட் பிளாக் சென்னை பிளேட்ஸ். ஓ மை காட், இன்னைக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. எல்லா ஏரியாலையும் கலக்கிட்டு இருக்காங்க தான் சொல்லணும். ஜெரோம் ஒரு பக்கம் ஸ்பைக் மழையை பொழிகிறார்னா, இங்க ஒரு நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக்கும் இங்க தரமா பண்ணிருக்காரு நம்ம கேப்டன் குரேஜியஸ். அண்ட் இந்த நேரத்தில் ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் திரும்பவும் எடுத்திருக்காங்க. டெல்லி தூஃபான்ஸ் போன செட்ல அது அவங்களுக்கு பயன் அளிச்சது. இந்த செட்ல அவங்க ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது 10-11 அவங்களை கொண்டு வரும். ஏன்னா ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்டுக்கு 1 இல்ல 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும். பட் தவற விட்டா அந்த 2 அப்படியே சென்னைக்கு போகும். அனு ஜேம்ஸ் முதல் முறை பிளாக் செய்யப்பட்டிருக்காரு. மீண்டும் அனு ஜேம்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட் டெல்லிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி நூர்ஜஹான் நல்ல பொசிஷன். ஒரு டபுள் டச் இருந்திருக்கு. ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல நீங்க ஒரு முறை தான் எடுக்க முடியும். அண்ட் பேக் டு பேக் 2 முறை டச்சஸ் நிகழ்ந்ததுன்னா அது இல்லீகல். ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் டெல்லி கால் பண்ணாங்க, டெல்லி எடுத்துட்டாங்க. சென்னை அவங்களும் இந்த நேரத்தில் முதல் முறையா இந்த மேட்ச்ல ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இதே ரூல் தாங்க. பாயிண்ட் அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா 2, தவற விட்டா எதிரணிக்கு 2. அனு ஜேம்ஸோட இடது கை சர்வ். ஸ்ரீகாந்த் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் போட்டார். ஒரு போடு கையில பட்டு போச்சா? ஜெரோம் பட்டு போச்சுங்கிறாரு. ரெஃபரி கன்கர் பண்றாரு. சென்னை பிளிட்ஸுக்கு மீண்டும் கொண்டாட்டம். ஏன்னா 2 பாயிண்ட் தான் அவங்களுக்கு தேவை இப்போ மேட்சை தட்டி தூக்குவதற்கு ஸ்ட்ரைட் செட்ஸ்ல. அனு ஜேம்ஸ் அவர் தான் சர்வ் போட்டார் இந்த ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் நல்லா இருந்தா என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்க. அழகா குதிச்சு காமிச்சாரு குச்கரோவ். பல முறை இந்த டிசெப்ஷன் ஏற்படுத்துறாரு மிடில். பட் ஃபார் சைட் எப்பெல்லாம் தேவையோ சென்னை அவங்க கேப்டன் கிட்ட தாங்க போவாங்க. ஜெரோம் டேக் ஆஃப் ஆனா தெரிக்க விடுவாரு. 13 புள்ளிகள் ஜெரோம் இந்த மொத்த மேட்ச்ல. தருண் கவுடா மேட்சை முடிச்சிட்டாரு. தருண் கவுடா கர்நாடகத்துல கிளம்பிய இந்த புயல் சென்னையில் மையம் கொண்டது. டெல்லி தூஃபான்ஸ்க்கு வெட்டு வச்சது இந்த சாவாயிலாக. 2 புள்ளிகள் தேவை. எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணும்? ஒரு பேக் பரோடா சூப்பர் சர்வ் தெரிக்க
ஜெயிக்க விட்டாங்க, ஜெயிச்சாங்க சென்னை பிளிட்ஸ். அண்ட் ஒரு அபாரமான ஒரு ஆட்டத்துக்கு ஒரு அபாரமான ஒரு புள்ளி, ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்காங்க சென்னை பிளிட்ஸ். என்ன ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இங்க, கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ்ல இருந்து சென்னை ஒரு இன்ச் அசராம அடிச்சது டெல்லி தூஃபான்ஸ். தூஃபான்ஸ் மீண்டு 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 வரும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு வெட்டு வச்சாங்க. அண்ட் போன மேட்ச்ல 3-2 ஜெயிச்சாங்க, 2 புள்ளிகள். இது வரைக்கும் 2-2-2 6 புள்ளிகள். ஆனா இன்னைக்கு மொத்தமா 3 புள்ளிகள், 9 புள்ளிகள் சென்னை பிளிட்ஸ். இப்போ டெஃபினெட்லி in the semi-final race, well and truly on. அன்பிலீவபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இங்க. எல்லா வகையிலுமே இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா டாமினேட் பண்ணாங்க. குறிப்பா சர்வா இருக்கட்டும், சமீர் சௌத்ரி அண்ட் குச்காரோ கலக்குன்னு கலக்கிட்டாங்க. அண்ட் எஸ் கேப்டன் கரேஜியஸ் ஜெரோம் வினீத் அற்புதமான ஸ்பைக்ஸை கொடுத்தாரு. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சீசன்ல சென்னை பிளிட்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி, 3 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சது. அண்ட் வின்னிங் பாயிண்ட் ஸ்டைலிஷா வேற லெவல்ல தருண் கவுடா ஒரு பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வோட ஃபினிஷ் பண்ணாரு. வாட் a மேட்ச். தருண் கவுடா நீ காமெண்ட்ரியில வரும்போதும் அவர் பேசின விஷயம் பன்மொழி வித்தகர். அவர் பெங்களூரு யூனிவர்சிட்டியில ஆரம்பிச்சாரு, அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில இப்பதான் படிச்சு முடிச்சிருக்காரு. ஆனா அவர் வெளுத்து வாங்குறாரு இந்த சீசன். சென்னைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான வீரர் இவரும் தான், அசிஸ் பேக் குச்கரோ. போன மேட்ச் வந்தாரு கெத்தா சத்தா மாசம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. ஜெரோமினியத்துக்கு பாருங்க, 6ல இருந்து 60 வரை ரசிகர்கள். அவர் எக்ஸ்டாட்டிக். அவரோட குடும்பத்தினர் மேட்சுக்கு மேட்ச் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மேட்ச் 26 சென்னை பிளிட்ஸ் 15-10 15-10 15-10 30 பாயிண்ட் மொத்தமா டெல்லி தூஃபான்ஸோட சோழியை முடிச்சுட்டாங்க. இந்த போட்டியில ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் சம்பவம். சென்னை பிளிட்ஸ் 3-0 டெல்லி தூஃபான்ஸை வீழ்த்திருக்காங்க. ஹைதராபாத்தில் இருக்கும் ஜிஎம்சி பாலு ஸ்டேடியம்ல பிரசன்டேஷன் பிரேக்கு அப்புறம்.
இப்பதான் டியூன் இன் பண்ணீங்கன்னா சென்னை பிளிட்ஸ் அவங்க பேருக்கு ஏத்த மாதிரி வெகு வேகமா சீறி பாஞ்ச டெல்லி தூஃபான்ஸ்க்கு வெளுத்து வாங்கி 3-0 அனுப்பிச்சு விட்டாங்க சென்னை பிளிட்ஸ். 15-10 15-10 15-10 மொத்தமா அடிச்சு தூக்கினாங்க. ஆரம்பத்திலேருந்தே பார்க்குறோம் டெல்லி டூஃபான்ஸ் கிட்ட எந்த வகையிலுமே எதுவுமே சிறப்பாக போகலை. ஏன்னா சர்வ்லேருந்து பிளாக்லேருந்து ஸ்பைக் வரைக்குமே வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. டெல்லி டூஃபான்ஸும் பம்ப்டப்பாக வர பார்த்தாங்க. லாங்கர் ரேலிஸ்லாம் போச்சு ஓப்பனிங் செட்டில். பட் பெரோட்டோவோடைய அந்த பிரமாதமான ஸ்பைக்ஸ் எல்லாமே முதல் செட்டை சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கம் கொண்டு வந்தது. அண்ட் ரெண்டாவது செட்லையும் அதே தான் கண்டினியூ ஆச்சு. கம்ப்ளீட்டாக டாமினேட் பண்ணாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய சர்வீஸ் எல்லாமே சிறப்பாக வந்தது. குறிப்பாக சமீர் சௌத்ரி தொடர்ச்சியாக 4 புள்ளிகள் எடுத்தார். அதுக்கப்புறமா குச் கரவ் கொடுத்தாரு. அதனால ரெண்டாவது செட் ஜெயிச்சாங்க. அண்ட் மூணாவது செட்டை ஃபினிஷிங் டச் சூப்பர்வா ஃபேன்சியா கொடுத்தாரு. ஒரு பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வ் தருண் கவுடா கிட்டேருந்து வந்தது. மேட்ச்ல வந்த ஒரே ஒன்று கடைசியாகவும் மேட்ச்ல ஃபினிஷ் பண்ண பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வா தருண் கவுடா கிட்டேருந்து வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த சீசன்ல முதல் முறையா சென்னை பிளிட்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி, அதுவும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில் இங்க டெல்லி டூஃபான்ஸை வீழ்த்தியிருக்காங்க. 15 புள்ளி வித்தியாசத்துல. அன்ஃபோர்ஸ்ட் ஏரர் 8 கூடுதலாக இருந்தாலும் அங்க நம்ம ஸ்பைக்ல பார்க்கலாம் வித்தியாசத்தை. அங்க பாருங்க 17 ஸ்பைக் அதிகமாக இருந்திருக்காங்க. பயங்கரமான ஒரு அமௌண்ட் அது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வ் ஒன்று இருந்தது. அதனால தான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் செட் விக்டரி சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு. அதோடைய பரிசு முதல் முறையா 3 வின்னிங் பாயிண்ட்ஸும் இன்னைக்கு எடுத்தாச்சு. சைனிங் ஆஃப் இட் ஸ்டைல் என்றால் அது தருண் கவுடா நிகழ்த்தியது தான். சூப்பர் சர்வோட மேட்சை முடிச்சிட்டாரு. 15 பாயிண்ட்ஸ் கூட மொத்தமா 30 பாயிண்ட் தான் கன்சீட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வெற்றி சென்னையை பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல 3வது இடத்துல கொண்டு போய் வைக்குதுங்க. அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு போட்டி பாக்கி இருக்கு மும்பை மீட்டியோர்ஸ்க்கு இடையில. மும்பை மீட்டியர்ஸ்க்கு எதிராக அது 20ஆம் தேதி தீபாவளி அன்று. பட் இன்னைக்கு பட்டாசு அவங்க வெடிச்சிட்டாங்க. டெல்லிக்கு இந்த வெற்றி நிச்சயமா, இந்த தோல்வி இன்ஃபேக்ட் ஒரு பின்னடைவு. அவங்களும் ஹைதராபாத்தும் இப்போ லெவல் ஆன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இந்த ரேஸ் செமிஃபைனலுக்கான ரேஸ், டாப் 4 டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆவாங்க. அந்த ரேஸ் இன்னும் நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. சென்னைக்கு ஒரு போட்டி இருக்கு, அகமதாபாத்துக்கு இன்னும் 2 போட்டி இருக்கு. மும்பை அண்ட் பெங்களூரு ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட பர்த்தை சீல் பண்ணிட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். பட் சென்னைக்கு இந்த வெற்றி ஒரு பெரிய ஓகே. ரைட், ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துப்போம். அந்த செட் பிரசன்டேஷன்.
that wraps up another brilliant night of volleyball. Chennai Blitz winning it in straight sets. In this presentation party to my right, I have Harshiyeti Reddy, co-owner of the Chennai Blitz, representing RR Kabul, Mr. Ganesh Chaudhary, a proud customer of Scapia, Mr. Karthik Kumar. We're going to thank our sponsors, RR Kabul, Scapia, New India Assurance, NTPC, Bank of Baroda, Amul, Mutual Fund, Sahiya, Red Bull, Cello, Costco, Net Enrich, Eakin by Paragon. Let's start with the Scapia game changer of the match. He is a brilliant performer. Come on in, the Brazilian, Luis Felipe Perotto. A much needed win this, and doing it in straight sets, and Perotto was at the front of it all. Well done. And now for the RR Kabul player of the match. क्या बेहतरीन खेल आज आपने दिखाया है, समीर चौधरी, आ जाइए. Stepped it up, खेल का स्तर बढ़ाया, और आज यकीनन आप बने हैं RR Kabul player of the match. उच्च स्तर का खेल. समीर, 3 सेट में जीतने का मजा ही कुछ और है ना? बिल्कुल बिल्कुल. कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है. जो हम प्लान करके आए थे उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ हमारी परफेक्ट रही आज के मैच. अगली मुलाकात मुंबई से है. इस मैच के जरिए एक संदेशा तो पहुंचा ही दिया उनको, क्या कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. बच के रहें. बिल्कुल. बढ़िया दिन आपके लिए समीर चौधरी. मुबारकबाद. थैंक यू आपके समय के लिए. शुक्रिया. समीर चौधरी आज के RR Kabul player of the match. And now sending it back to our commentators. சென்சேஷனல் சமீர் என்ன மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மராக இருந்திருக்காரு. RR Kabul பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் விருது இப்போட்டியில் கிடைச்சிருக்கலாம், பட் அவர் போன போட்டி, அதற்கு முன்னாடி போட்டி எல்லாத்துலேயுமே ஒரு செட்டராக, ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன், ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் த டீம் ஷீட் ஏன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்காரு. இடையில நாஞ்சலுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது, பட் சமீர் நான் தான் இந்த டீமோட பிரதானப்பட்ட செட்டர் ஏன் அப்படிங்கிறதையும் அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்தியிருக்காரு. அட்டாக்லையும் அவரோட ஆற்றல் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு 2 குவிக் கில்ஸ். சமீர் சௌத்ரி முன்னாள் இந்தியா அண்டர் 19 கேப்டன். இந்த பக்கம் ஒரு பிரசிலியன் ஸ்டார், ஸ்கேப்பியா கேம் சேஞ்சர் ஆஃப் த மேட்ச் லூயிஸ் ஃபிலிப்பே பெரோட்டோ. ஒரு 2 மேட்சுக்கு முன்னாடி சற்று தொய்வோட காட்சி அளிக்கப்பட்டார். இந்த மாதிரி கீழே விழும்போது காலில் லேசாக அடிபட்டிருந்தது, பட் அதுக்கப்புறம் மீண்டு வந்து போன மேட்சும் சரி இங்கேயும் சரி ஒரு அற்புதமான பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸ்கேப்பியா கேம் சேஞ்சர் ஆஃப் த மேட்ச் லூயிஸ் ஃபிலிப்பே பெரோட்டோ. 2 அட்டகாசமான பெர்ஃபார்மன்சஸ். அண்ட் அவரோட ஃபேன் ஃபாலோயிங் கூடிக்கிட்டே இருக்கு இந்தியாவில் வெகு வேகமாக சென்னைக்கு. அண்ட் சஹி ஹே மொமெண்ட் ஆஃப் த மேட்ச். 3வது செட்ல முதல் பாயிண்ட் ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாரு. எதுக்கு 3 பால் வரைக்கும், 2வது பால்ல நான் தட்டி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட்டை போட்டார். நோ லுக் செட், பாம பின்னாடி திருப்பி வச்சு சமீர் சௌத்ரி மீண்டும் அந்த சஹி ஹே மொமெண்ட் ஆஃப் த மேட்சை நிகழ்த்தினார். அண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊர்ஜிதமாச்சு சென்னையோட அபாரமான வெற்றியில். அண்ட் இது இன்றைய கொண்டாட்டங்கள் மட்டுமே. நாளைக்கு சூப்பர் சாட்டர்டே அன்று 2 போட்டிகள் பார்க்கலாம். மேட்ச் நம்பர் 27 6:30 மணி முதல் அஹமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸ் மும்பை மீட்டியோர்ஸ் ஒரு டாப் டேபிள் கிளாஷ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் மேட்ச் 28 பெங்களூரு டார்பீடோஸ் ஹைதராபாத் பிளாக் ஹாக்ஸை சந்திக்கிறாங்க. நேரலை GMC பாலயோகி இண்டோர் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத்ல இருந்து சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10 for தமிழ் மற்றும் யூடியூப்ல பாருங்க. அது வரைக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுவது சாய் ராகுல் மற்றும் அருண் வேணுகோபால். குட் நைட்.